60-70% मी लहान मुलांशी जास्ती डील करतो. हे रिसेंटली जेव्हापासून आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्ट जॉईन केलं त्याच्या आधी ऑलमोस्ट 8 वर्ष झाले मला प्रॅक्टिसला. पहिले 5 वर्ष जनरल प्रॅक्टिस होती. ऍडल्ट सायकॅट्रीचं मेन माझं एक्सपर्टीज आहे, पण अंडर प्रिव्हिलेज सेक्शन मध्ये आमच्याकडे जास्त चिल्ड्रन्स यायला लागले, त्यामुळे मला थोडंसं शिफ्ट करून ते शिकावं लागलं. अदर दॅन दॅट पूर्वी रिसर्चमध्ये इंटरेस्ट होता, त्यामुळे अनेक पब्लिकेशन्स केले आणि सध्या काही ना काहीतरी लिखाण वगैरे चालू असतं. आणि आय गेस दॅट्स ऑल अबाउट मी. मला शार्दुलने आणि कृपेशने सांगितलं होतं, पण आय डोंट वॉन्ट यू टू पिच की व्हॉट माय कंपनी डज किंवा आम्ही काय करतो. इन जनरल मी तुम्हाला थोडंफार माहिती दिलं. इन केस इफ यू आर क्युरियस, मोर दॅन हॅपी टू टेल यू एक्झॅक्टली व्हॉट एम्पावर डज. हो, आम्हाला ते पण ऍक्च्युली जाणून घ्यायला आवडेल की म्हणजे काय करते तुमची कंपनी, काय म्हणजे ती पण माहितीच झाली ना तुमच्या विषयीची. येस, सो इफ दॅट इज कॅन आय शेअर. म्हणजे तो काही तुझ्या कंपनीच्या जाहिरातीचा भाग नाहीये, आम्हाला समजून घ्यायचं, त्यामुळे तो काहीच मुद्दा नाहीये. तू अगदी मोकळेपणाने सांग. Okay, so I'll share one slide that will give you a 360-degree view of my organization. Just a second. मी PPT बंद करून उघडतो. हे Google Meet मध्ये नेहमीच त्रास असतो. I hope everyone can see my screen. So empowers, see, basically, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की India is suffering from major problem with depression disorder. In 2020, depression has taken over road accident in terms of highest disability causing illness. So highest number of people with the disability are currently with the depression, and they are causing loss of productivity. These are some stats to just give you an overview that 4.16% of GDP is spent on health, and out of which only 0.6% was allocated for mental health. So you can imagine we have a highest one disorder is causing highest number of disability, but still our government doesn't spend any small amount even on mental health. We have in 2015, which is the actual recorded figure. After that, we stopped recording figure. Actually, 1,33,000 suicide was happened, and out of which 50% happened in rural India. In 1 lakh people, we have only 2.15 bed for mental issues. So you can understand that what the disparity is there in terms of service utilization in mental health as well as service provision in mental health. So Empower was basically started as a dream, and we provide holistic care, intervention, treatment that are world class, multidisciplinary, so that individuals with mental health concern may lead to meaningful and productive lives with utmost respect and dignity. So our founder is Mrs. Neerja Birla. Her daughter Ms. Ananya Birla is co-founder. This is the basic core team we have. We have a few center, foundation, cells and outreach. These are my colleagues. अमरीश एक मिनिट फक्त. सगळ्यांना बाकीचे स्लाइड दिसतात, मला एम्पॉवर लिहिलेली स्लाइड दिसते अजून पण. करेक्ट स्लाइड चेंज नव्हत्या होत. मे बी अमरीश तुला मॅक्झिमाइज करावं लागेल. आता हलतायत स्लाइड. हा, आता हलतायत. Yeah, I'm sorry. So I'm sorry. Thank you, Shardul, for feedback. So as I was speaking, Empower was founded by Mrs. Neerja Birla, and her daughter Ananya Birla is a co-founder. So this is my core team. We have Dr. Chirag Parkar, Dr. Sapna Banga, Dr. Vinod Kumar, I'm myself, Mayuri and Parveen. So we had a few units. So this is the 360-degree view of what we do. So we have mainly 5 verticals. The first vertical is called the movement, where in which we do a mass awareness initiative like Right to Empower, which is our annual cycling event to raise awareness about mental illness. We have organized a few Empower Fest, which is a music event. Arjit Singh, Vishal Shekhar, were part of that, and we arrange a large-scale music event so that there is a talk happening around. Large people come together. We also have a thought leadership engagement, social engagement through digital media. So this is wholly idea is to create a dialogue around mental health. Very similar that if celebrity comes out, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan has came and spoke with us to spread word around mental health. The second vertical is I would like to start with outreach, is where we do a focus workshops.
We have some signatory content like Youth Mental Health First Aid, which is Australia-based organization in international certification, as well as we have a 20+ workshop with us. So we do focused awareness in the community, as well as we do in corporates. We did around 1,000+ workshop last year. When the workshop is done, the awareness is created, there is a need. So to satisfy that need, we have a clinical services. So we have 3 kinds of clinical services. One is Empower the Center, which is a commercial arm of our and which provides services at a commercial rate. Empower the Foundation, which is specifically designed to cater to underprivileged. So our services starts with ₹50. And Empower the Cell, where we provide services at a doorstep, like wherever there is a vulnerable population, like orphanage or school or NGO, where we provide psychologists, and the psychologist travels and goes and provide services in their vertical or their premises. Then we have Empower One-on-One helpline. We started this helpline on 6th April last year with the government of Maharashtra and Mumbai Mahanagar Palika's collaboration. And we have been running 24/7 mental health helpline with all very highly qualified psychologists answering the calls. So I guess till date, we have received 75,000+ calls on the helpline, and we were able to solve their queries. And last vertical is academia, where we conduct mainly we have 2 sub-vertical, like the Empower Hub and Minds Matter. The Empower Hub works for capacity building programs in rural areas. We have trained various doctors, psychiatrists, layman people, as well as any social worker who wants to know about mental health and gets learning some. We have trained 200+ people till now in various capacities, so that there is a capacity building happening in the rural areas. And Minds Matter is a curriculum. So we always think that in a school, the mental health should be taught. So we have created a Minds Matter curriculum for schools. Currently, we are implementing in 30 schools, which is ongoing process. And this is the basic idea of my organization. And in that, the Empower Foundation and Empower Hub is something I head. And apart from that, we also started something called Empower E-Clinic, which is very recent, 6-8 months ago, where we are providing online services to the various parts of India through psychiatrists. If a psychiatrist is sitting in a very rural part like Chhattisgarh or Assam, where he doesn't have any other service other than psychiatry. So we provide psychologists, occupational therapists, remedial therapists. So these are the people or children who are left behind without any other therapies other than medications. So there we help them and try to bring the services which are there in metros to in a non-metro cities or in a rural parts. So I look after these 2-3 units. Apart from that, we do a lot of project-based work. So like last year, what we did was with tie-up with Mumbai Police and Mumbai Mahanagar Palika. So all police personnel as well as BMC, which were coming COVID positive, got our tele-counseling from us. So whenever they used to get positive, we used to get numbers, and then we used to call them and inquire about them, and as well as provide support and end-to-end solutions in terms of mental health. So we have counted, I think, 7,000+ people till date. And so this is, I think, basic of work. Yeah, please, Shanti. हे जे काउन्सिलिंग तुम्ही करायचा या कोविड पॉझिटिव्ह स्पेशली पोलीस आणि सर्व्हिसेस मध्ये लोकांना, ते काय पद्धतीचं असायचं, काय व्हायचं त्याच्यात? जस्ट आम्हाला आयडिया यावी. मुद्दा हे सोपा मुद्दा हे होता की जेव्हा पण पोलीस आणि बीएमसीना सर्वात पहिल्यांदा कोविड पॉझिटिव्ह व्हायला लागले, तर सुरुवातीला पहिल्या वेव्ह मध्ये कसं होतं की तेच लोक होते जे घरात बसू शकत नव्हते, आणि ते जेव्हा पॉझिटिव्ह व्हायचे, डॉक्टरांना कसं की ठीक आहे, ते त्यांचं फील्डचा पार्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला फ्रंटलाईन म्हणून काम करणं हे एक्सपेक्टेड आहे, पण पोलिसांसाठी सगळे एक्सपेरिमेंट, म्हणजे टू व्हेरी ऑनेस्ट सगळ्यांना माहित नव्हतं. सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट आम्ही जसं म्हणतो तसं मेनली चालू होतं. तर अशा वेळेस एखाद्याला फोन बोटावर मोजणे लोक ते ज्यांना डिप्रेशन, एन्झायटी असे त्रास झाले,
नशिबाने जास्ती नव्हते. आय थिंक 22 पेशंट्स आम्ही आयडेंटिफाय करू शकतो, ज्यांना आम्ही नंतर थेरपीमध्ये घेऊन त्यांना कम्प्लीट आय थिंक आतापर्यंत लास्ट मंथ पर्यंत त्यांच्या थेरपी चालू होत्या. लास्ट मंथ आय थिंक कोणीच नाही आलं, पण त्याच्यात पर्यंत वेगवेगळ्या फेजमध्ये येत होते आणि मग त्यांची ती थेरपी कम्प्लीट झाली. सो बेसिकली सपोर्टिव्ह नेचर, एम्पॅथेटिक लिस्निंग, ह्या बेसिक टेक्निक्स आम्ही वापरायचो. हो, ओके ओके. माझा एक प्रश्न आहे अमरीश, म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट फिट्स इन फ्लो. या जसं तू म्हटला ना की सेम स्ट्रेस लेवल आणि तणाव काही लोक जास्त व्यवस्थित प्रोड्यूस करतात आणि काही लोक नैराश्यात वगैरे जातात. तर जसं म्हणजे फिजिकल डॉक्टरच्या हिशोबाने ज्यांची इम्युनिटी कमी आहे किंवा स्टॅमिना कमी आहे, दे कॅन डू एक्सरसाइज किंवा त्यांना तुम्ही व्हिटॅमिन देणार. तर तुमच्या क्षेत्रातले व्हिटॅमिन काय आहेत? की म्हणजे इन अ सेन्स आय एम आस्किंग की जर एखाद्याची ती लाईन समजा लेफ्टला असेल तर राईटला ओढण्यासाठी म्हणजे टिपिकल आन्सर जे आपल्याला नेटवर्क म्हणतात मेडिटेशन करा, चांगले विचार मनात आणा वगैरे. पण या कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, व्हॉट वुड बी युअर टेक ऑन दिस? सो आयरनी हे आहे की सी इट्स लाईक एक जोकनी सुरू करतो की एखाद्या अस्थमाच्या पेशंटला सांगितलं की वाय यू आर अस्थमॅटिक, देर इज सो मच एअर अराउंड. ओके, म्हणजे वाय यू आर गास्पिंग फॉर हेअर वेन देर इज सो मच ऑफ एअर. तर तसंच हे आजारपणामध्ये होतं. जेव्हा तुम्ही डिप्रेशन होता तेव्हा डिप्रेशन म्हणा, एन्झायटी म्हणा, हे कॉमन आजार आहे. त्याच्यात काय असतं की एक उदाहरण म्हणून सांगतो की त्यात काय होतं की आपल्याला डोळ्यासमोर चष्मा आपण ज्यांना वापरत असू तर चष्मा ठेवला आणि जर त्या चष्म्याचा रंग हिरवा असेल तर आपल्याला सगळं हिरवं दिसायला लागतं, किंवा आपण तो मिस्टर इंडिया सारखा लाल चष्मा घातला तर आपल्याला सगळं लाल दिसायला लागतं. तसंच उदासीनता किंवा डिप्रेशन हे मनावरचा निगेटिव्ह एक चष्मा तयार होतो आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळंच निगेटिव्ह दिसायला लागतं. आणि अशा वेळेस तुम्ही जर कोणाला सांगितलं की अरे तुम्ही जा आणि थोडंसं हसण्याचा काहीतरी जोक ऐका किंवा काहीतरी कॉमेडी पहा किंवा थोडं पॉझिटिव्ह राहण्याचा प्रयत्न करा, तर ते ऍक्च्युली काउंटर प्रोडक्टिव्ह होतं. कारण की त्याच्यात काय होतं की त्यांना ते समजतं की समोर सपोज एक कॉमेडियन आहे तन्मय बट आहे किंवा अतुल खत्री आणि तुम्ही त्याचा शो ऐकताय आणि तुम्हाला माहिती आहे की सगळे हसतात ते पण मला हसू येत नाहीये, म्हणजे ते जास्त त्रासदायक असतं आणि त्यांचं डिप्रेशन ऍक्च्युली वाढतं. किंवा तुम्ही एखादा कॉमेडी मूवी पाहायला बसले आणि जर तुम्हाला ती कॉमेडी अप्रिशिएट होत नाही, जिथे तुम्हाला ते पंचेसमध्ये हसायला यायला पाहिजे तिथं तुम्ही हसू शकत नाहीये, तर त्यावेळेस जास्त फ्रस्ट्रेट होतं आणि जास्त फ्रिकआउट होतं आणि मग तुमचं डिप्रेशन वाढतं. तर अशा प्रकारे एक तर काय होतं की जेव्हा तुम्ही ती लाईन क्रॉस केलेली असते तेव्हा असे व्हायटामिन्स किंवा हे यांनी तुम्ही वापस येत नाही, कारण की तो ऍक्च्युअल आजार आहे की जेव्हा तुमच्या ब्रेनमध्ये चेंजेस झालेले आहेत. ओके, ब्रेन हे सर्किटनी बनलेलं असतं, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक आपण जसं इलेक्ट्रिक सर्किट्स म्हणतो तशा प्रकारे असे मिलियन्स ऑफ सर्किट्सनी बनलेलं असतं. तर त्याच्यात प्रत्येक वेळेस एक पाथवे असतो की कुठलाही स्ट्रेस आला किंवा कुठलंही एन्व्हायरमेंट आम्ही म्हणतो त्याला, की आपल्या अवतीभोवतीच्या गोष्टी आहेत त्याला आपण कसं प्रोसेस करायचं. जसं आपल्या कम्प्युटरमध्ये प्रोसेसर असतं तसंच आपलं एक ब्रेन हे एका प्रकारचं प्रोसेसर आहे. तर त्याच्या प्रत्येकाचे आपले पाथवे जे असतात ना हे लहानपणापासून ठरलेले असतात. ओके, जसं आपण आयुष्यात जगतो वाढतो, जसं आपण म्हणतो ना की लहानपणापासून यांनी आयुष्य म्हणजे कठीण आयुष्य पाहिलंय किंवा अवघड पाहिलंय तर त्याला काही विशेष फरक पडत नाही. कारण कसं होतं की ते लहानपणामध्ये होऊन एक तुम्ही पाथवे क्रिएट केलेला असतो. मग त्या पाथवेचे काही प्रत्येक पाथवेचे प्रोज आणि कॉन्स असतात, तशा प्रकारे प्रत्येकाने त्याचे पाथवे क्रिएट केलेले असतात. तर त्यानुसार तुमचे स्ट्रेस लेवल बदलतात. म्हणजे तुम्ही त्या स्ट्रेसला उदाहरण देतो, मला माहित नाही कोण कुठं राहतं सध्या, पण जे लोक मुंबईत राहिलेले आहेत किंवा मुंबईत वाढलेले आहेत त्यांना गर्दी, लोकल, लटकणं हे एक कॉमन आहे. पण तेच मुंबईच्या बाहेरचा व्यक्ती जेव्हा तो नोकरीनिमित्त येतो मुंबईमध्ये तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा तो एकदम हे असतं, हे असं कसं कोणी जगू शकतं. करेक्ट, हा जो एक प्रश्न येतो किंवा हा जो एक मनात ती शंका येते, तसंच आपल्या मेंदूचं असतं की कुठल्या लेवलनी आपण कसं हे करायचं. त्याचं जर मी म्हटलं की प्रत्येकाचं वेगळं असतं. त्यामुळे इम्युनिटीला तरी कसं असतं की एक लेवल्स असतात, आपण काहीतरी चेक करू शकतो की ज्याच्यामध्ये तुमचा डब्ल्यूबीसी काउंट किती, आरबीसी काउंट किती आहे. तसं नाही, इथं न्यूमरेबल थिंग्स आहेत की तुमचं शाळेत अपब्रिंगिंग कसं होतं, तुमचं पॅरेंटल अपब्रिंगिंग कसं होतं, तुमचे मित्र कसे होते, तुम्ही शाळेत बुली केले गेले होते का, किंवा तुम्हाला तुमचे असे मित्र की जे तुम्हाला बुली करतात, की आपल्या सगळ्या मित्रांमध्ये एक जण असतो ना की ज्याला आपण जो कॉमन टार्गेट असतो आणि त्याला नेहमीच चिडवत असतो. पण मग असे जेव्हा लोक मोठे होतात तेव्हा आयदर दे बिकम अपोजिट साईड, की ते इतरांना फक्त बुली करतात आणि त्यांच्या मते हे असंच मैत्री असते, हे पण डेफिनेशन क्रिएट होतं. तसंच आपल्यासाठी स्ट्रेसचं पण एक क्रिएट होतं की ज्याला फक्त ओरडणं किंवा बुली करणंच हे मैत्रीचं नात्याचं,
तो पुढे जाऊन कुठल्या मैत्रीमध्ये फक्त बुलीच करणार किंवा कुठेतरी चेक. त्याच प्रकारे आपण सुद्धा कुठल्याही आलेल्या ह्याला कसं रिॲक्ट करायचं हे शिकतो. तर त्याच्यामुळे याची विटॅमिन्स म्हणजे योगा मेडिटेशन हे कसं आहे की ह्यानी तुम्ही एक पाथवे क्रिएट होतो की त्यात तुम्ही एका ठिकाणी शांत बसता किंवा तुम्ही थोडंफार म्हणजे फिजिकल हेल्थ चांगली असेल तर मेंटल हेल्थ पण चांगली राहते. त्यामुळे ते कनेक्टेड असल्यामुळे ते आम्ही प्रमोट करतो आणि म्हणतो हे करू शकता. पण ते ऍक्च्युली त्याचा काही उपयोग नाही. जर तुम्हाला ऍक्च्युली बदलायचं असेल तर तुम्हाला बघायला लागतील. आम्ही ज्याला कोपिंग स्किल्स म्हणतो की तुमचे कोपिंग मेकॅनिझम्स काय आहेत, की तुमचं गो टू काय. जर तुम्ही स्ट्रेस आउट झाले तर तुम्ही काही खाता का. ओके, अनेक जणांचं हे गो टू मेकॅनिझम असतं की खूप स्ट्रेस आला की काहीतरी खायचं, मग गोड खातात किंवा काहीतरी असं चटपटीत खायला आवडतं किंवा असं काहीतरी गो टू मेकॅनिझम्स असतात. मग तसं तुम्ही ऍडव्हर्सिटीला कसं फेस करता, तुम्ही त्याला अवॉइड करता का. अनेक जण असतात की जे आपण म्हणतो ना की तो सुखी माणूस, तो कशात काही पडत नाही, आपला एक छोटासा जॉब घेतला त्याला अँबिशन पण नाही. पण असे लोक अनेक असतात की ज्यांना ऍडव्हर्सिटी नको असते, त्याच्यामुळे ते अशा जॉब्समध्ये एंटर करतात. म्हणजे असं नसतं की कोणालाच अँबिशन व्हायचं नाही, प्रत्येकाला अंबानी व्हायचं, नो वन डोंट वॉन्ट दॅट. ठीक आहे, पण मग असं का. आणि मग काही जण अँबिशियस प्रोजेक्ट खूप घेतात, त्यांना खूप असतं थ्रिल आवडतं, पण मग ते थ्रिलच्या पाठीमागे ते सुद्धा प्रॉब्लेमॅटिक असतं. त्यामुळे तुम्ही कसं त्याला प्रोसेस करताय, त्यामुळे ह्याला एक इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला बेसिकली समजून घ्यायचं की तुम्ही कुठल्याही ऍडव्हर्सिटीला किंवा तुमच्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रॉब्लेम्सला कसं फेस करताय. तुम्ही कोणाला ब्लेम करताय, तुम्ही स्वतःला ब्लेम करताय, तुम्ही इतरांना ब्लेम करताय, तुम्ही अँगर आउट थ्रू आउट करता ते का, तुम्ही कसं त्याला रिॲक्ट. आणि त्याच्यानुसार मग तुम्ही स्वतःला बदललं पाहिजे आणि मग ते व्हायटॅमिन्स झाले. इन जनरल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इज थिंग विच इज जनरलाइज्ड. जर मी असं सांगितलं की तुम्ही एक टेक्निक वापरा तर नॉट नेसेसरीली इट विल बी ऍप्लिकेबल फॉर एव्हरीवन. त्याच्यामुळं मग अशा कुठल्याच टेक्निक कोणी सांगू शकत नाही आणि ते लिहिलं जात नाही. त्यामुळे मग आपल्याला असं वाटतं की योगा मेडिटेशन केल्याने सगळं ठीक होऊन जातं. मेडिटेशनचा फायदा एकच होतो की बेसिक प्रॉब्लेम असतो ह्याचा ह्युमन बिंगचा. ऍक्च्युली मी थोडंसं पलीकडे जातो, चालेल, म्हणजे थोडासा मी डायव्हर्ट होतोय याच्यापासून, विषयापासून, की हा एक बेसिक आमचा सायकॉलॉजिकल कन्सेप्ट तुम्हाला मे बी इंटरेस्टिंग वाटेल, माझ्या डोक्यात आला मी तुम्हाला सांगू शकतो. आयुष्यात माणसाचे फक्त 2च प्रॉब्लेम आहेत. आणि जेव्हा मी असं वाक्य म्हणतो तेव्हा एकदम सगळ्यांचे कान टॉकर, कारण की 2 प्रॉब्लेम असं हे करू शकतो. 2च प्रॉब्लेम आहे. एक म्हणजे आपल्याला ते हवं जे इम्पॉसिबल आहे. ओके, आपण विचार करतो की नाही मला आता चंद्रावर जाता येत नाही, तर माणसाला चंद्रावर जायचं होतं, तर चंद्रावर गेलो, आता मंगळावर जाता येत नाही, तर मंगळावर जायची तयारी चालू आहे. स्पेसमध्ये जाता येत नाही, ती स्पेसमध्ये. ओके, आणि सेकंड गोष्ट की जे आपल्याला जे आपल्याला लिमिट, ज्याच्यावर आपली लिमिट आहे ती लिमिट आपल्याला मोडायची आहे. ओके, तर हे कसं की समजा मी इथून दिल्लीला जायला मला 2.5 तास लागतात, 2 तास लागतात, तर मी असं काहीतरी इन्व्हेंट करेन जे मला 1 तासात जात आहे. ओके, सो ह्युमन बिंग्स, दिस इज हे खूप मोठं एक्झाम्पल झालं, पण जर तुम्ही छोट्या पाहिलं तरी सगळ्या व्यक्तींचे ह्याच 2 गोष्टींवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न असतो. एक, जे आपल्याला असं वाटतं की हे इम्पॉसिबल आहे, त्याच्याकडे आपण झुकलेलो असतो आणि त्याच्या पाठीमागे पण पळत असतो. एक खट्याळ उदाहरण देतो. कॉलेजमध्ये असणारे मुलं नेहमी एक सुंदर दिसणारी मुलगी असते किंवा एखादी मुलगी जी कोणाला भाव देते तिच्या पाठीमागे मॅक्सिमम जण पडलेले असतात, कारण की ते कुठेतरी हे असतं की इम्पॉसिबल असतं, पण म्हणूनच ते प्रेमात पडतात आणि पाठीमागे लागतात. आणि ह्याच्यावर अख्खी फिल्म इंडस्ट्री उभी आहे की एखादी नायिका किंवा एखादी अशी सुंदर हिरोईन मिळणार नाहीये म्हणून तर लोक जाऊन टीव्ही म्हणजे पिक्चर पैसे देऊन पाहतात आणि इमॅजिन करतात, फॅन्टसाइज करतात की दिस इम्पॉसिबल आय विल मेक. that is the whole idea of creating a very bad, and I'm really sorry to say, म्हणजे हे खूप वाईट आहे, पण एक काय म्हणतो त्याला, स्टिरियोटाइप फिमेल. ओके, की तिला स्पेसिफिकली फिगर आहे किंवा स्पेसिफिकली कलर आहे, स्किन टोन तसा आहे, सगळं असं अट्रॅक्टिव्ह बनवण्याचं, कारण की मोस्ट ऑफ देम वॉन्ट टू बी लाईक दॅट, बिकॉज दॅट इज इम्पॉसिबल फॉर फिमेल्स, दॅट इज इम्पॉसिबल, सो दॅट्स वाय दे वॉन्ट टू गो इन सी. द सेकंड इज लिमिटेड, विच इज वी आर आस्क, आपल्याला ते लिमिटमध्ये ठेवलेलं आहे की आपल्याला घरी सांगितलंय की दारू पिऊ नये, सिगरेट पिऊ नये. जसं हॉस्टेलमध्ये पोहोचतो सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला ते करावं वाटतं, कारण की आपल्याला या लिमिट सेट केलेल्या आहेत किंवा आपल्याला हे सांगितलेलं आहे की हे चांगलं नसतं. सो वन्स वी डू दॅट, आणि संपूर्ण माणसाचं आयुष्य हे या 2 गोष्टींभोवतीच फिरतं. जर तुम्ही शांतपणे विचार करायला लागले तर तुम्हाला लक्षात येईल की तुमचे पण ड्रायव्हर्स जे आहेत किंवा जे पण तुम्ही जगता आहात आणि या 2 गोष्टींवरच आहे की एखादं काहीतरी असतं जे आपल्याला इम्पॉसिबल असतं आणि ते करण्यामध्ये आपल्याला आवडतं आणि आपण त्याच्या पाठीमागे पळत असतो, किंवा एखाद्यामध्ये लिमिट सेटिंग असते किंवा काहीतरी असतं आणि त्याच्या पाठीमागे आपण हे करतो. अनेक जण म्हणतात हे माझं कॉलिंग आहे, माझं हे पॅशन आहे. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, इट्स अ व्हेरी नाईस कन्सेप्ट अँड टू बी
पण समवेअर वी आर फुलिंग अवर सेल्फ, आणि या दोन गोष्टींमध्ये कुठेतरी आपण फिट होऊन आपण एक मिनिंग तयार करत असतो. ऑब्व्हियसली मी कुणालाही बिलिटिल करत नाहीये, माझं म्हणजे मी पण काम करायला मला ड्रायव्हर्स लागतात, पण असं होतं. येस पूर्व प्लीज. ऍक्च्युली माझा आता तुम्ही जे बोलत होता ते ऐकताना अजून एक प्रश्न सुचला, पण आधी ऍक्च्युली माझा पहिला प्रश्न होता तो कृपेशने जे विचारलं त्याच्याशी त्याचंच एक्सटेन्शन म्हणता येईल किंवा त्याचंच दुसरं रिफ्रेझिंग म्हणता येईल. म्हणजे कृपेश विटॅमिन्स बद्दल वगैरे बोलला. माझं असं म्हणणं आहे की जसं तुम्ही म्हणालात की ह्या टेंडन्सीज असतात, त्यामुळे काही लोकांना त्याचा जास्त त्रास होतो, काही लोक ते फेस करू शकत नाहीत किंवा काही लोक त्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने सामना करू शकतात, त्या फेजमधून बाहेर पडू शकतात. सो याचा क्लिअर अर्थ असा होतो की काही जणांच्या टेंडन्सीज नसतात तशा किंवा काही तशा डेव्हलप झालेल्या असतात ओव्हर द इयर्स किंवा जे काय. सो हे प्रेडिक्टेबल आहे का? म्हणजे जसं आपलं फॅमिली डॉक्टर म्हणतो आपण, तसे आपले एक फॅमिली सायकॅट्रिस्ट किंवा तुमचे एक पर्सनल हे असायला हवेत का की जेव्हा तुम्ही आजारी नसता तरी सुद्धा त्यांना तुमची हिस्ट्री माहिती असते, तुमचं काय म्हणतात तर जसं कॅन्सरची हिस्ट्री असते एखाद्या घरात, किंवा टेंडन्सीज तशा पद्धतीच्या असतात, विचार करण्याची पद्धत तशी डेव्हलप होते, मे बी एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे किंवा आय डोंट नो की हेरिडिटरी असतात की नाही हे आजार बरेचसे. सो असं काही आहे का की ज्याच्या थ्रू मे बी हे मॉनिटरिंग शक्य आहे, किंवा म्हणजे तो आजार हाताबाहेर गेल्यानंतर गोळ्या घेण्यापेक्षा तुम्ही त्यासाठी तुमच्या मनाला त्या पद्धतीच्या विचारच्या त्या पॅटर्नची सवय लावणे आधीपासून किंवा तत्सम काही शक्य आहे का? आणि दुसरा ऍक्च्युली आता तुम्ही जे बोललात, ओके फाईन ग्रेट, मी विसरले कारण की मी हे बोलेपर्यंत मी काय विचार नाही, पण तरी त्याला पहिल्याचं उत्तर देऊ दे तोपर्यंत. सुचलं तर उत्तम. जाईनी पण एक प्रश्न विचारलाय तो नंतर आपण घेऊया. हा ऍक्च्युली तो त्याच लाईन्सवर ज्या लाईन्सवर पूर्वाने विचारलाय. सो इज द कंबाईन्ड आन्सर. ओके शुअर. मी एकच सेकंड घेतो आणि जायचा प्रश्न वाचून घेतो. ओके येस. जसं हेरिडिटरी आपण म्हणतो ते हेरिडिटरी सुरू करतो आणि मग मी पुढे आन्सर. सी तर ब्रॉडली समजण्यासाठी दोन प्रकारचे आपण इलनेस कन्सिडर करू शकतो. दे आर कॉल्ड कॉमन मेंटल इलनेस आणि एक सिव्हिअर मेंटल इलनेस. तर बोथ हेरिडिटरी मध्ये तर आहेत, सगळंच हेरिडिटरी आहे. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, पूर्वी असं होतं की मोस्ट ऑफ अस जेव्हा आपण शाळेत होतो तेव्हा आपल्याला असं हेरिडिटरी हा जो वर्ड नवीन आला होता, मेंडलेज एक्सपेरिमेंट आणि एव्हरीथिंग. तर नंतर जसं सायन्स एक्सप्लोर झालं तेव्हा लक्षात आलं की काहीही आपण जे केलं ते सगळं हेरिडिटरी आहे. इव्हन आपण वागतो, आपलं स्किन कलर, एव्हरीथिंग इज हेरिडिटरी. आपण दिसतो कसं काय. त्यामुळे पूर्वी असं वाटायचं की आपण देर आर सर्टन थिंग्स विच आर हेरिडिटरी अँड सर्टन थिंग इज एक्वायर्ड. असं नाहीये, एव्हरीथिंग इज बायोलॉजिकल, एव्हरीथिंग इज हेरिडिटरी. पण त्याला हे असतं की हेरिडिटरी आहे म्हणजे की असं नाही की ते डेस्टिन्ड आहे. म्हणजे हेरिडिटरीला असं लोक समजतात की ते डेस्टिन्ड आहे, असं नसतं. हेरिडिटरी आहे म्हणजे तुमचे प्रोबॅबिलिटी क्रिएट होत असते. नेचर इज नेव्हर वर्क्स विथ सर्टेनिटी. त्याच्यामध्ये सगळे असे प्रोबॅबिलिटीज क्रिएट होतात की ह्याच्यामध्ये ही प्रोबॅबिलिटी आहे, ह्याच्यामध्ये ही प्रोबॅबिलिटी आहे, असं ते क्रिएट होतं. त्याच्यामुळे हेरिडिटरी एक नेहमी प्रोबॅबिलिटी असते. तर सिव्हिअर मेंटल इलनेसमध्ये प्रोबॅबिलिटी जास्त असते, कॉमन मेंटल इलनेसमध्ये प्रोबॅबिलिटी कमी असते. त्याच्यानंतर काय होतं की जसं म्हणलं की आपल्याला फॅमिली सायकॅट्रिस्ट आहे किंवा आपल्याला जेव्हा हे आहे, तर ही सगळी एक ऍक्च्युअल कॉमन सायकॅट्री प्रॅक्टिस आहे. जेव्हा पण तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरकडे किंवा ह्याच्याकडे पहिल्यांदा गेलं तेव्हा त्या डॉक्टरचं एक कामच असतं की हे सगळ्या गोष्टी समजून घेणं, की तुमचं लहानपण कसं होतं. आमची 16 पेजची हिस्ट्री असते, तर 16 पेजेस एखाद्या व्यक्तीबद्दल विचारणं, तो विचार करू शकतो मी काय बारीक गोष्टी विचारतो. की आमचं अगदी कन्सेप्शन पासून सुरुवात असते की कन्सेप्शन जे होतं प्लॅन्ड होतं की नव्हतं, तिथून सुरुवात होती आणि त्याच्यापासून आम्ही सुरुवात करतो की आता काय झालं. ऑब्व्हियसली प्रॅक्टिसमध्ये ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम वेळ मिळत नाही आणि एवढं विचारता येत नाही, त्यामुळे खूप स्पेसिफिक प्रश्न विचारले जातात. की समजा प्रेझेंटेशन एक स्पेसिफिक असेल, त्याचे काही स्पेसिफिक पॉइंटर्स असतात की जसं उदाहरणार्थ की ब्रेस्ट फिडिंग किती वर्ष चालतं. ओके, आता हा एकदम असं वाटेल की ह्याच्यामध्ये ह्याला काय घेणं देणं आहे डॉक्टरांना. पण स्टडी शोज की ज्यांचं ब्रेस्ट फिडिंग लवकर वीन ऑफ होतं, लवकर संपतं आणि ओरल फिडिंग सुरू होतं, दे आर मोर प्रोन फॉर डिप्रेशन अँड अँझायटी. म्हणजे त्यांच्यामध्ये डिप्रेशन अँझायटी होण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढते. किंवा एखाद्याचं पॅरेंटल अपब्रिंगिंग जॉईंट फॅमिलीमध्ये असेल आणि न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये असेल, वर्किंग पॅरेंट्स असतील, तर दे आर ग्रोन अप डिफरंटली दॅन द पीपल हु आर लिव्हिंग इन अ जॉईंट फॅमिली. आणि त्याचे असे प्रोज अँड कॉन्स नाही. म्हणजे असं नाहीये की जॉईंट फॅमिली म्हणजे एकदम असं हुशार होणार आणि हे न्यूक्लिअर फॅमिली असेल तर तू काही हुशार होणार नाही, असं नाहीये बिलकुल. पण त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रोबॅबिलिटीज क्रिएट होतात, म्हणजे त्यांचे वेगवेगळे पॅटर्न्स तयार होतात. त्यानुसार मग आपल्याला ते जज करावं लागतं. जसं
न्यूक्लियर फॅमिलीमध्ये किंवा जिथं ज्यांचे आई वडील खासकर आई ही वर्किंग आहे, तर त्यांच्यासमोर एक समजा फिमेल चाइल्ड असेल तिच्यासमोर एक एक्झाम्पल असतं की माझी आई वर्किंग आहे, ते डेव्हलप मोर कॉन्फिडंट ॲज वेल एज इंडिपेंडंट, बट ॲट द सेम टाइम दे आर लेस इमोशनल. ओके, सर त्यामुळं मग हे पण एक त्यांचं हे होतं की दे बिकम व्हेरी प्रॅक्टिकल. तर ते असं. त्यानंतर ज्या फॅमिलीजमध्ये किंवा ज्या ह्याच्यामध्ये की मुलांना जास्त महत्व दिलं जातं किंवा एक पॅट्रियार्कल फॅमिली आहे की जिथं हे प्रॉमिनंट असतात, ते मुलं जरी कॉन्फिडंट असतील तरी ते अग्रेसिव्ह आणि बुली टाईप डेव्हलप होतात, कारण की त्यांच्यामध्ये एम्पॅथेटिक अंडरस्टँडिंग कमी असतं, कारण की तो एक असा मॅस्क्युलिनिटीचा खूप जास्त एक प्रभाव असतो. तर असं एक उदाहरण देतो. अशा थाउजंड्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की ज्याच्यामुळं आपलं एक प्रकारचं मानसिक आरोग्य तयार होतं आणि त्यानुसार मग आपण डिफर करतो. त्यामुळं जर तुमचा एक थेरपिस्ट असेल किंवा तुमचा एक फिक्स सायकॅट्रिस्ट असेल तर डेफिनेटली हेल्प होणार, कारण की ओव्हर द पिरियड तुमच्यासोबत कसं घडतंय, काय नाही झालंय, हिस्ट्री इज अ सो. आमच्याकडे एक खूप छान म्हण सारखी आहे की बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ अ ह्युमन बिहेवियर इज हिज पास्ट बिहेवियर. तुम्ही भूतकाळात कसे वागले आहात हे तुमचं हे झालं. तुम्ही कितीही म्हटलं की मी असं करणार नाही, मी ठरवलंय आता ह्याच्या पुढे होणार नाही, असं असतं तर दारू आणि सिगरेट कधीच प्रॉब्लेम राहिला नसतं, कारण की ते दारू आणि सिगरेट पिणारे हे दर 2 दिवसाला ठरवतात की मी पिणार नाही. ओके, पण थिंग्स तसंच आपलं असतं की एक आपण साच्यात बनलं तर त्यामुळे आपलं ते साचा बदलणं हे एक अवघड काम असतं इन जनरल, अनलेस अँटिल तुम्ही त्याच्या पाठीमागे खूप असं बसून हे करताय, म्हणजे बदल आणताय किंवा तुम्ही अनुभव वेगवेगळे घेतात, तेव्हाच तुमचे अनुभव. म्हणजे अनेक लोक असतात जे ऑफिसमध्ये गेल्यावर एकदम सभ्य आणि चांगले वागतात किंवा असे व्यवस्थित वागतात, पण तेच जसं ऑफिस सुटलं तसं मग ते एकदम वेगळ्या त्यांच्या रंगात वापस येणं हे कॉमन आहे. ठीक आहे, तर त्या प्रकारे हे होतं. आणि जायचा जो प्रश्न होता की शाळांमध्ये काउन्सिलिंग असावी की येस, व्हेरी मच असावी, कारण की एक खूप कॉमनली पाहण्यात आलेलं आहे की आपल्या शाळांमध्ये खासकर इंडियन स्कूल्समध्ये 2 गोष्टी खूप प्रॉब्लेमॅटिक आहेत. एक इनकन्सिडरेशन, सगळ्यांना एकच सिलेबस, सगळ्यांना एकच युनिफॉर्म, सगळ्यांना एकासारखंच बसायचं, कोणाला काही वेगळं नाही, सगळे एकाच साच्यात भिडले. त्यामुळं अनेक लहान मुलांनी चिरडल्या, अगदी हा शब्द योग्य की ते चिरडले जातात. आणि दुसरं म्हणजे प्रत्येकाकडनं एक्सपेक्टेशन. पहिला नंबर किंवा जरी अनेक पालक आम्हाला भेटत असतात की आम्ही कधीच आमच्या मुलाला म्हटलं नाही की हे कर, म्हणजे पहिला ये, त्याला जसं अभ्यास करायचा आम्ही त्याला करू दिला. मी त्यांना कधी जर त्यांना विचारलं की उद्या यांनी म्हटलं की मला हे काहीच काम नाही करायचं, मला घरी बस, असं कसं जमेल? ऍटलीस्ट काहीतरी केलं पाहिजे. बरं, मग काय केलं पाहिजे? मी काहीतरी करावं पाहिजे आणि त्याच्या स्वतःच्या पायावर उभा राहावं. म्हणजे पायावर उभा राहावं म्हणजे काय की हा, म्हणजे मुंबईत एक घर असावं, गाडी असावी. म्हणलं हा, म्हणजे बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन्स काय आहे? त्यांनी त्याचं जगू नये, त्यांनी ऍटलीस्ट 2-4 करोड तरी कमावे, ज्याने म्हणजे मुंबईत आजच्या भाषेत सांगतो असे जरी असले तरी एक्सपेक्टेशन्सचं ओझं असतं. त्यामुळे दप्तराचं ओझांबद्दल सरकार पाहतं, पण हे एक्सपेक्टेशनचं ओझं आणि ज्या प्रकारे आपण प्रत्येकाला एका साच्यात बसवण्याचा प्रयत्न करतोय, या 2 गोष्टींमुळे लहान मुलांवर म्हणजे मुलांवर खूप जास्त विपरीत परिणाम झाले. आणि त्याच्यामुळं आपण एक इंडियन ओव्हरऑल आपण जर पाहिलं आजूबाजूला तर इंडिया इज कॅपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज कॅपिटल ऑफ डिप्रेशन, वी हॅव मॅक्सिमम नंबर ऑफ अँझायटी डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड. We are the society who doesn't care for anything. We only care for drama. Okay, we are the society who is so competitive की प्रत्येकाला पैसा कमवायचा आहे. आणि म्हणजे आपल्याला हे सगळे आपण सो मच इन्सिक्युअर आहोत की एखाद्याने एखादी गोष्ट केली तर त्याला श्रेय हवं असतं. आपण इतके इन्सिक्युअर झालेलो आहोत की एखाद्याने आज म्हणजे तुम्ही व्हॉट्सअप व्हिडिओ पाहिले किंवा फॉरवर्ड पाहिले तर लोक थोडंसं नाव टाक इतरांचं कौतुक करतात असतात की या डॉक्टरांनी हे केलं, त्या डॉक्टरांनी हे केलं, आणि आपल्याला त्याचं अप्रूप वाटतं. इतके आपण इन्सिक्युअर आहोत की एखाद्याला मदत करणं हे नॅचरल आपण समजत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचं कौतुक, लहान मुलाचं कौतुक कधी केलं जातं की जेव्हा तो एखादी न आवडणारी भाजी खातो, बरोबर ना, आपल्याला ते बिहेवियर हे करायचं. तर आज आपण ते झालं, म्हणजे विचार करा आज आपण किती डॅमेज आहोत. आय थिंक स्वप्नीलला प्रश्न होता. पंकजनी मेसेज हो, केला. हाय. अचानक जरा माझं वायफाय थोडं गडबडत आहे. ओके पंकज. हा, हॅलो. पंकज, येस. हॅलो, विचारू का? आधी कोणी विचारतंय? हा स्वप्नील, तू विचार आधी, मग पंकज विचारेल. हा, एक म्हणजे मगाशी आपण ऑफिसेस आणि याच्याविषयी बोललो, कॉर्पोरेट कल्चर विषयी थोडासा एक मध्ये विषय आला. तर इंडस्ट्रियल सायकोलॉजी किंवा ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर मध्ये बेसिक गोष्टी शिकवताना चाइल्ड इगो, पॅरेंट इगो हे सगळं शिकवतात. तर हे खरंच ऑफिसेसमध्ये गेल्यावरती
अशा बेसिक टेस्ट असतात जेव्हा तुम्ही रिक्रुटमेंटच्या वेळी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करता कंपनीमध्ये, त्यावेळी सायकोमेट्रिक अनालिसिस करतात आणि त्याचे काही ट्रेट्स इंडस्ट्रियल सायकोलॉजीच्या अंगाने मिळणं शक्य आहे का, हा माझा पहिला प्रश्न होता. तसे बरेच प्रश्न आहेत पण मी आता सुद्धा एकच विचारतो. सी कॉर्पोरेट इज लाईक अ ग्रोन अप स्कूल. ओके, जसं स्कूलमध्ये प्रत्येक मुलांना लाईनमध्ये लावायचं असतं, काही जणांना ते आयडेंटिफाय करतात. आता मी औरंगाबादला शिकलेलो आणि कृपेश सांगू शकेल की आमच्या वेळेस शाळांमध्ये अशा तुकड्या तयार केल्या जायच्या हुशार मुलांच्या एकत्र करून. कृपेश त्यात एका तुकडीत होता सुद्धा. तर करेक्ट, तर अशा व्हायच्या की ज्याच्यामध्ये ते आयडेंटिफाय करायचे की दीज आर अवर पोटेन्शियल 10th मध्ये हे आपलं नाव शाळेचं नाव चांगलं करणारे मुलं आहेत, किंवा 12वी मध्ये किंवा नंतर एंट्रन्स आले तर एंट्रन्स मध्ये टॉपर होणारे. सेम वे कॉर्पोरेट वर्क्स, की त्यांना त्यांचं प्रॉफिट मॅक्सिमाइज करायचं आहे. ठीक आहे, त्यामुळं मग ते बघतात की ह्याच्यातले काय आपल्याला हे एलिमेंट्स आहे एक्सप्लॉइट करता येतात. आय एम युझिंग व्हेरी राईट वर्ड. इट इज नॉट अबाउट मॅचिंग युअर पॅशन, इट इज नॉट अबाउट सी एव्हरी वन ऑफ अस इज बॉर्न इन अ क्लीन स्लेट. ओके, आपल्याला जे शिकवलं ते आपण शिकलो. मी कधीच इमॅजिन नव्हतं केलं की मी डॉक्टर होईल. माझ्या घरच्यांचं इतकं जास्त प्रेशर होतं डॉक्टर होण्यावर, आणि त्यावेळेस मला लोकांनी मूर्खात काढलं असतं की जर मी म्हणजे एमबीबीएसला ऍडमिशन मिळते आणि ती सोडून जेव्हा मला इंजिनिअरिंगला खूपच कमी मार्क होते, म्हणजे पीसीएमबी ग्रुप होते आणि पीसीएम मध्ये इतके कमी मार्क होते की मला अशात फालतूच्या कुठल्या तरी, सॉरी नाव फालतू नाही म्हणलं पाहिजे, पण कुठल्या तरी कमी दर्जाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला मिळालं असतं, तर त्या प्रेशरमध्ये मी मेडिकल घेतलं. तर असं काहीच नाही की म्हणजे मी आशातून आलो आणि मी आज म्हणजे फेअरली सक्सेसफुल आहे. असे अनेक लोक मला माहिती की ज्यांनी एखादं हे घेतलं, फील्ड घेतलं आणि नंतर रँडमली ते सोडून दिलं. इवन एक्झाम्पल मध्ये बोमन इराणीने केलं 55, अतुल खत्री. ओके, हे 2 एक्झाम्पल मला माहिती ज्यांनी असं रँडमली एका दिवशी म्हटलं की ठीक आहे, तर माझं फील्ड चेंज करतो, इकडे जातो. करेक्ट. सो देर इज नथिंग लाईक दॅट की पीपल कॅनॉट लर्न, पीपल कॅनॉट ब्रिंग इन. दिस इज प्युअरली एक्सप्लॉयटेशन. आणि त्या ज्या स्केल्स वापरल्या जातात, जसं मायर ब्रिक्स म्हणजे मला त्याच्याविषयीच विचारायचं होतं की त्या स्केल ज्या वापरल्या जातात त्या कितपत खऱ्या असतात, की हा डॉमिनन्स याचा अमुक % आहे, याचं वर्क मास्क असं आहे, किंवा याचा कंप्लायन्स एवढा हाय आहे, तर हे खरंच लागू पडतं. कारण मला जाणवलं की त्यामध्ये कायम फ्लिप्स होत राहायचे, म्हणजे मी कधी असं आजूबाजूला पडत राहायचो त्या दोन्हींच्या. सी मायर ब्रिक्स टेस्ट किंवा या ज्या टेस्ट आहेत या त्या काळात बनले गेले आणि ह्याचं कुठलंही सायंटिफिक बेसिस नाही. त्यांनी काय केलं की काही पूर्वीच्या काळामध्ये, म्हणजे ज्या काळात हे सगळं डेव्हलप होत होतं तेव्हा सायको अनालिटिक्स असायचे, तेव्हा लोक थिंकर असायचे. राज आहे ना सायंटिफिक मेथड ते लोक म्हणायचे. जसं फ्रॉइड आणि ह्यूंग नावाचे 2 खूप मोठे सायकॅट्रिस्ट होते. त्यांचं असं होतं की त्यांच्या डोक्यात आलेला विचार हा काळ्या दगडावरची रेग होऊन जायचा. तर त्यांचे अनेक विचार हे फालतू होते आणि अनेक विचार हे चांगले पण होते. ओके, असं जसं आता आपल्याकडे जसं म्हटलं की टिळकांनी एखादं काही म्हटलं तर आपण त्याला कधीच कमी लेखणार नाही, किंवा शिवाजी महाराजांनी एखादं काहीतरी म्हटलं तर आपण त्याला कधीच कमी लेखणार नाही, ते काहीतरी ग्रेटच म्हणणार आपण त्याला. तसं ते झालं की ते खरंच लोक ग्रेट होते, पण त्यांचं ते प्रत्येक त्यांचा विचार हा योग्य नव्हता. इव्हन फ्रॉइडनी स्वतः त्याची एक थेरी 3दा स्वतःच खोडून काढली. म्हणजे त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं ज्या थेरी 2 वर्षांनी एक पुस्तक लिहिलं, त्यांनी सांगितलं की मी कसा मूर्ख होतो 2 वर्षापूर्वी आणि कशा थेरी माझ्या चुकीच्या होत्या. आणि मग म्हणे की आता या थेरी आहेत. 3ऱ्या वेळेस आला तो म्हणला की त्या दोन्ही थेऱ्या चुकीच्या, आता या थेरी आहेत. आणि हे सगळं झालं कारण की वर्ल्ड वॉर 1 आणि वर्ल्ड वॉर 2 झालं. त्यावेळेस वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये त्यांनी जे ह्युमन बिहेवियर पाहिलं तेव्हा त्याचं म्हणणं पडलं की या कंडिशन मी कधीच ऍब्झॉर्ब नव्हते केलं. सो असं नाहीये. आणि पण काय झालं की काही जे स्मार्ट लोक होते, ऍक्च्युली मायर ब्रिक्स टेस्ट ही एका नॉव्हेलिस्टने लिहिलेली, ज्याचा आणि सायकोलॉजीचा काहीच संबंध नाहीये. मायर आणि ब्रिक्स नावाचे 2 फिमेल नॉव्हेलिस्ट आहेत ज्यांनी या 16 पर्सनॅलिटी फॅक्टर्स म्हणून नावाचे काढलं. आणि त्याच्यावर पुढे ते ऑटोमॅटिक सायन्स का तयार झालं माहित नाही. आणि खरं बघायला तर आम्ही ते कधीच वापरत नाही, पण हे कॉर्पोरेट वाल्यांनी ते ऍब्झॉर्ब केल्या कारण की त्यातून त्यांना जसं तुम्ही म्हटलं की एक्सप्लॉइट करता येतं आणि टायपिंग असं लोकांचे टाइप्स काढता येतात. आणि समवेअर त्या एचआरला पण काम असावं, त्या जे ऑर्गनायझेशन मधले बसलेले वरचे टॉप मॅनेजमेंट आहे त्यांना पण वाटावं की आपले एचआर काहीतरी करतात, ते कुठेतरी काहीतरी मॅच होतंय. आणि प्रत्येकाला एकच आशा आहे ह्याच्या पाठीमागे की आपलं प्रॉफिट वाढत जावं, आपलं प्रॉफिट वाढत. एक्झॅक्टली, म्हणजे कंप्लायन्स हाय असलेल्या माणसाला कायम अकाउंटच्या जॉबला टाकून ठेवलं जातं, विच इज लाईक चुकीचं आहे, 100% चुकीचं. पंकजला प्रश्न होता. पंकज, मे बी यू कॅन आस्क. सर, माझा आवाज येतोय ना? येस, प्लीज सर म्हणून. आपण मानसशास्त्राच्या दृष्टीने जर बघितलं तर भारत आता कुठंतरी स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करतो.
कमी आहेत, सायकोलॉजिस्ट कमी आहेत, थेरपिस्ट तर फार फार मोजके आहेत, आणि ते पण मेट्रो. एक तर आपल्याकडं शासनाकडे अशा कमिट्या नाहीच्या असल्या ते ऍक्टिव्ह नाहीये. तर आपल्याकडे असं नाही होऊ शकत तर भविष्यामध्ये की याच्यासाठी एक की तुम्ही एका माणसाला किती ओव्हरबर्डन करता. म्हणजे इमॅजिन करा, जर तुम्हाला कुठलंही एक फील्ड घ्या की ज्याच्यामध्ये समजा फॉर एक्झाम्पल कृपेश टेल मी एनी फील्ड. लॉयर पकड समजा. लॉयर, ओके, एक लॉयर आहे. आता लॉयरला एक केस समजा लढायची असेल तर त्याला त्याच्या पाठीमागे अभ्यास करावा लागतो आणि केस प्रेझेंट करावी लागते. तर ऑन एन ॲव्हरेज जरा की त्याला दिवसभरामध्ये 8 हिअरिंग तो अटेंड करू शकतो. 8, आय एम जस्ट सेइंग अप्पर लिमिट. इमॅजिन करा त्याला 8,000 हिअरिंग अटेंड, ओके, आणि ते त्याला करायच्याच आहेत कारण की लोक लाईनमध्ये उभे आहेत. तो कुठला अभ्यास करणार आहे आणि काय करणार आहे आणि त्याच्या चुका नाही होणार का? तो तर 8,000 पैकी तर गॅरंटीड आहे की तो 4,000 तर चुकाच करणार. तो वाचणार पण नाही, बघणार पण नाही. आणि ऍक्च्युली तशी जस्टिस होतात सुद्धा की जेव्हा एखादी गोष्ट ओव्हरबर्डन होती तेव्हा तुम्ही फ्रिक्वेंटली मिस्टेक करता. आणि सेम गोष्ट सायकॅट्रीमध्ये होती की इतकं जास्त स्क्यूड रेशो आहे की नंबर ऑफ पेशंट्स आणि नंबर ऑफ सायकॅट्रिस्ट याच्यामध्ये. आणि ह्याच्यात खरंच काही चूक नाहीये. प्रत्येक सायकॅट्रिस्टला मेट्रोमध्ये जायचं. म्हणजे मुंबईमध्ये अंधेरी एरियामध्ये 50 सायकॅट्रिस्ट आहेत आणि काही जिल्हे ज्या जिल्ह्यामध्ये अख्ख्या जिल्हा काय 2-4 जिल्हे मिळून 50 नाही होत. बरोबर, असं आहे. पण त्याच्यामध्ये काय आहे की हे शेवटी तुम्ही विचार करा, मी आणि कृपेश दोघं सोबत 12वीतून बाहेर पडलो आणि तो माझ्यापेक्षा 5 वर्ष आधी नोकरीला लागलाय. लाईफमध्ये विचार करा, मी आणि तो जर आम्ही स्वतःला कम्पेअर केलं तर जेव्हा मी रात्री 2 वेळा अभ्यास करत होतो तेव्हा तो महिंद्रामध्ये काम करत होता. हा जो डिफरन्स असतो तो तुम्हाला खूप जास्त जाणवतो. ज्या घरात आई वडील डॉक्टर्स आहेत ते आहे, ते सपोर्ट आहे. असे अनेक माझे मित्र आहेत किंवा आहेत की ज्यांच्या घरामध्ये सुद्धा खूप प्रेशर होतं. त्यांना वाटायचं की माझ्या घरात पण होतं, कधी डॉक्टर होतो, कधी हे चालू करतो, कधी लोकांची सेवा करतो, कधी आम्हाला कौतुक वाटायला लागतं. पण ते संपतच नाही. मी तरी नशीबवाने ज्यांनी सायकॅट्री घेतलं, माझे अनेक मित्र जे आत्ता फिनिश करतात वय वर्ष 34ला, त्यांनी त्यांचे डीएम झाले आणि त्यांनी नंतर एमडी केलं. आता आमचाच एक बॅचमेट आहे रणजित पालकर म्हणून, तर त्याचं आता 2 वर्षापूर्वी, तो 2-3 वर्षापूर्वी इकडे वापस आला औरंगाबादला आणि तो आता सुख. तुम्ही इमॅजिन करा की किती जास्त त्याला त्या प्रोसेसमधून जाताना ते ट्रॉमॅटिक असतं, त्यामुळे त्याला शिफ्ट व्हावं लागतं. त्यामुळे ही इज इन हरी टू आयदर सेटल हिम, अर्न व्हॉट एव्हर वॉन्ट टू डू. सेकंड, इतका मोठा स्क्यूड रेशिओ आहे की त्यांनी प्रॉब्लेम्स होतात. आणि झोपेच्या गोळ्या आणि हे जे व्हायचं हे पूर्वी असायचं. आता सायन्स 1990ला 3 गोळ्या होत्या फक्त. 1990मध्ये 3 गोळ्या असायच्या. त्यातल्या एक झोपेची गोळी होती, एक म्हणजे अँटीसायकोटिक आम्ही म्हणायचो ते असायचं आणि एक अँटीडिप्रेसंट. पण 90 ते 2020 या 30 वर्षामध्ये हे एक्सप्लोर झालं आणि आज 3,000च्या वर गोळ्या. त्यामुळे हा जो सायन्समध्ये ऍडव्हान्समेंट आला त्यानुसार आता सुद्धा आम्हाला खूप जास्त टेलरमेड करता येतं. पण प्रॉब्लेम काय की जे लोक 80 आणि 90च्या दशकात शिकलेत ते काय घरी जाणार नाही आणि ते काय जाऊन शिकणार पण नाही लवकर. त्यामुळे त्यांचं थोडंफार मागं राहणार. आणि ते आपल्याला असं असतं की जोपर्यंत तुमचे केस पांढरे होत नाही तोपर्यंत डॉक्टर मोठा नाही. ओके, त्यामुळे आपल्या लोकांची पण अशी चूक असते. लोक पण असे म्हणतात की नाही, जोपर्यंत एखादा डॉक्टर असा नाही, तो सिनियर आहे, 20 वर्ष झाले काम करतो, त्याच्याकडेच मी जाणार. मग अशा चुका होत राहतात आणि प्रत्येकाला एकाच डॉक्टरकडे जायचंय. दुसरं, लोकांचं पण प्रवृत्ती अशी असते की आलं की इंजेक्शन द्या, तुम्ही थोडा शॉक नाही लावला का, तुम्ही हे नाही केलं का. आणि आजकालचे यंग लोक वाचून येतात, नाही मी ही गोळी घेणार नाही, मी ती गोळी घेणार नाही. त्यामुळे अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत. पण ओव्हरऑल तुम्ही जे म्हणता ते स्ट्रक्चर आहे, लॉ आहे. गव्हर्नमेंटने लॉ आणलाय 2017ला, पण इम्प्लिमेंट अजून केला नाही. मागच्या वेळेस लॉ आणला होता 1986ला आणि तो इम्प्लिमेंट झाला 1993ला. कारण की केरळमध्ये एक असायलम होतं जिथं आग लागली आणि 33 लोक मेले. त्यांना चेंड म्हणजे त्यांना बांधून ठेवलं होतं साखळीने. तर तो लॉ होता की तुम्ही बांधू शकत नाही. ते 86 ते 93 त्यांना माहीतच नव्हतं. जेव्हा 93ला ती एक ट्रॅजेडी घडली तेव्हा लोकांनी खूप आरडाओरडा केला. तेव्हा त्यांना आठवलं की अरे 7 वर्षापूर्वी आपल्या पाठी आधीच्याच गव्हर्नमेंटने हा लॉ काढलाय. मग तो 93ला इम्प्लिमेंट करणं सुरू झालं, 96ला तो इम्प्लिमेंटेशनमध्ये आला. आता 17मध्ये लॉ आलाय, अजूनही कुठे इम्प्लिमेंट सुरू पण झालं नाही.
कारण की तो लॉ जो आणलाय तो त्यांनी एकदम UK आणि US मध्ये जशी प्रॅक्टिस असते तसा आणलाय. पण त्या लॉचं जे बजेट आहे ते आपल्या हेल्थच्या GDPच्या डबल आहे. इमॅजिन, आपण अख्ख्या हेल्थचं जे बजेट आहे त्याच्या डबल बजेट त्या लॉचं बजेट आहे. कारण ते जे इम्प्लिमेंट ऑल ओव्हर इंडिया करायचं. त्यामुळे मला नाही वाटत की माझ्या आयुष्यात सुद्धा तो होईल किंवा पुढच्या 20 वर्षात जो पण आपण असं 10 ट्रिलियन इकॉनॉमी होत नाही एवढे तेव्हा कुठं होईल. तर ह्या खूप सारे प्रॉब्लेम म्हणजे पॉलिसी प्रॉब्लेम आहे, गव्हर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, स्किल रेशिओ, मॅनपॉवर रेशिओ आहे, एज्युकेशनल प्रॉब्लेम पण आहे. प्रत्येक ठिकाणी शिकवताना सुद्धा जसं शिकवलं जातं म्हणजे मी नशीबवान आहे की मी सेंटर सायन्स म्हणजे अशा इन्स्टिट्यूटमध्ये होतो की तिथं एज्युकेशन खूप हाय लेवलचं चांगलं होतं. अशा मोजक्याच इन्स्टिट्यूट 1960 नंतर नवीन एज्युकेशन सिस्टम आल्याच नाही. विचार करा, आजही आपल्या इन्स्टिट्यूट त्याच आहेत जे 1960-65 ला शेवटची होती. त्याच्यानंतर नवीन इन्स्टिट्यूट बांधलीच नाही. असं आज इंजिनिअरिंग कॉलेजबद्दल विचार करून बघा, दर 2 वर्षांनी एक नवीन येतं. किती मेडिकल कॉलेज तुम्ही ऐकलेत नाही? का तुम्ही आज JJ मध्ये किंवा नायर सायन्स कुठल्याही जर जाता तेव्हा त्या दगडी भिंतीच का असतात? कुठं असं चांगल्या भिंती बांधलेलं गव्हर्नमेंटचं कॉलेज का दिसत नाही तुम्हाला? आणि कुठंच नाही. आज ते फक्त काय करतात की जिथं जे सिव्हिल हॉस्पिटल होतं त्याला ते डिक्लेअर करतात की काय मेडिकल कॉलेज, पण त्यांनी उपाय होत नाही. म्हणजे नथिंग इज बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रॅच. ते सगळं ऍडजस्टमेंट आहे. गव्हर्नमेंट पण काही केअर करत नाही आपल्या हेल्थबद्दल, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ठीक आहे. आणि कारण की हेल्थ सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर ज्याच्यामध्ये खूप जास्त पैसा टाकावा लागतो. मॅनपॉवर खूप आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप लागतं. आपण वर्ल्ड बँकेकडनं खूप पैसा घेतो. शेवटी वर्ल्ड बँकने थकून देणं बंद केलं आपल्याला, WHO देणं बंद केलं. आता फक्त स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट आणि स्पेसिफिक इलनेसेसमध्येच होतो. म्हणून तर पोलिओ इतक्या लवकर आपल्याला म्हणत नव्हता, कारण की जो पण पोलिओ आहे तो पण पैसा येत होता. अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये पॉलिसी पॅरालिसिस आहे, गव्हर्नमेंटच्या अपॅथीज आहे, सगळ्या अनेक गोष्टी आहेत. असं नाही की चांगलं काम होत नाही किंवा लोकांना करायचं नाहीये, पण जसं तुम्ही एक्सपेक्ट करता त्यासाठी आपल्याला टॉप टू बॉटम एव्हरीवन नीड्स टू वर्क. तो आपल्याला लॅक करतो की लोक आयसोलेशनपणे काम करतात. एखादा खूप चांगला हेल्थ मिनिस्टर येऊन जातो, एखादा खूप चांगला प्रोजेक्ट येऊन जातो, पण त्याच्यानंतर मग बाकीचे लोक काम करतच नाही. असं म्हणजे असं डिसजॉईंटेड सगळ्यांचं होऊन जातं. एक प्रश्न होता सर, तुम्ही याच्या आधी बोलताना Yes, Pankaj. हॅलो, बोल. हा, तुम्ही याच्या आधी बोलताना असं सांगत होता की एखादा मुलगा खूप डॉमिनेट होतो लहानपणात शाळेत आणि त्याच्या जेंडर ओरिएंटेशन म्हणजे तो बायकी होणं किंवा त्याच्या जेंडर मध्ये किंवा त्याच्या फिलिंग मध्ये बदल होतो, याच्याबद्दल तुम्ही सांगू शकता का सर? तुम्ही नाही, मी असं नव्हतं म्हणलं. मी हे म्हणत होतो की ज्यांनी मॅस्क्युलिनिटीला प्रॉमिनंटली पाहिलंय ते स्वतः त्याच्यात बिलीव्ह करायला लागतात. ओके, ती जेंडर ओरिएंटेशन इज अ इनबॉर्न प्रोसेस. ओके, जी जेनेटिक असते. सम पीपल आर हेट्रोसेक्शुअल म्हणजे ओरिएंटेशन त्यांचं टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर असतं, टुवर्ड्स सेम जेंडर असतं. दिस इज अ नॅचरल बायोलॉजिकल प्रोसेस. ते कशानेही बदलू शकत नाही. कुठल्याही अनुभवातून किंवा कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे बहिणींसोबत वाढला म्हणून मुलगा बायला होतो असं जे म्हणतात असं काही नसतं. ओके, त्याच्यामध्ये ते कसं असतं की ते मॅनरिझम आहे. थोडंफार मॅनरिझम आपण कॅच करतो. ते मॅनरिझम तर होतच ना. एखादा तुम्हीच बघा, तुम्ही विदर्भातल्या मुलाला भेटला किंवा मराठवाड्यातल्या मुलाला भेटला किंवा मुंबईच्या मुलाला भेटला तर प्रत्येकाचं मॅनरिझम थोडंफार वेगळं आहेच ना. ते हे मॅनरिझम आहे. आपण फक्त त्याला नावं ठेवतो म्हणून ते मॅनरिझम दिसून येतं जास्त आपल्याला, असं काही नाहीये. जेंडर ओरिएंटेशनचा आणि आपल्या अपब्रिंगिंगचा काही एक संबंध नाहीये. पण येस, मुलांचे स्वभाव, वागण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे एखाद्याकडे पाहताना आपण कशा प्रकारे पाहतो किंवा एखाद्याला समजून घेताना आपण कशा प्रकारे समजून घेतो. जर तुम्हाला कोणी समजून घेतलेलं असेल आधीपासून किंवा तुम्ही अशा करता ज्याच्यात तुमचे भावनांना व्हॅलिड म्हणजे कदर केली जात असेल तर तुम्ही सुद्धा इतरांच्या भावनांना कदर करा. नाहीतर जर एक काय असे क्या रो रहा है बे बच्चे काय असं जे म्हणणारे असतात की ज्याच्यामध्ये रडणं हे चुकीचं समजलं जातं किंवा तुम्ही वागता म्हणजे बच्चे लडके रोते नाही है असं हे जे टिपिकल स्टिरियोटिपिकल डायलॉग्स असतात, अशा अपब्रिंगिंग तुम्ही तसे तयार होता. याचा अर्थ हे नाहीये की त्याच्याने कोणी बायला होतो किंवा कोणी असं जेंडर ओरिएंटेशनचं काही, तसं काही नाही. आणि लिटल बिट मॅनरिझम एव्हरीवन हॅज. तर त्याच्यामध्ये आपण नावं ठेवतो जसं रेसिझम आहे तसं हे आहे. माझा एक प्रश्न होता अमरीश. माझा प्रश्न असा होता की आत्ता म्हणजे सगळेच जण इथे असलेले पण वेगवेगळ्या फील्ड मधले आहेत आणि नाटक सिनेमातले यातले पण आहेत. तर स्ट्रेस आणि एन्झायटी हा म्हणजे डेली रुटीनचा भाग असल्यासारखाच एक भाग आत्ता झालेला आहे. तर त्याच्यासाठी जसं आपण समजा जसं आपल्या शरीराचे आजार असतात ना, तर घरगुती उपाय आपण करतो. समजा सर्दी झाली तर आपण वाफ घेतो. म्हणजे थोडंफार काय आपल्याला त्रास झाला तर आपण घरच्या घरी आपण उपाय करतो. तर मेंटल हेल्थच्या बाबतीमध्ये काही छोट्या छोट्या अडचणी असतील तर म्हणजे
घरगुती उपाय काय असावेत आणि डॉक्टरकडे कधी जावं आपण, तर याच्याविषयी थोडं आपण सांगू शकतो का की काय आपण करू शकतो अशा पद्धतीने? जस्ट टू ऍड कृतार्थ की म्हणजे जसं एखाद्या आजाराची लक्षणं असतात तशी आपण लक्षणं म्हणून काय गृहीत धरू शकतो? हा, म्हणजे मला पण सेम कृतार्थच्या प्रश्नाला घेऊन एक प्रश्न आहे आणि एक पंकज जे विचारलं होतं त्याला पण आहे. तर पंकज आधी बोलत होता म्हणून मी त्या संबंधित विचारतो की जेंडर बद्दल जेव्हा एखादी गोष्ट तू म्हटलं की ती आपल्या लहानपणापासून म्हणजे इनबॉर्नच ती तशी असते, तर ते आपण ती कधी चॉईस असू शकते का? म्हणजे पुढे जाऊन आपल्याला असं वाटणार, समजा आता मला असं वाटतं मी स्ट्रेट आहे, पुढे जाऊन एखाद वेळेस आयुष्यात आपल्याला असं वाटू शकतं का की मी स्ट्रेट नाहीये किंवा माझा इंटरेस्ट मुलींमध्ये आहे किंवा असं ते वयानुसार बदलू शकतं का? आणि कृतार्थच्या प्रश्नाला घेऊन असा प्रश्न होता की आपल्याला जेव्हा लहानपणापासून जेव्हा आपण ऐकत आलेलो, समजा मी छोट्या गावातनं आलो तर माझ्या घरी किंवा माझ्या आजूबाजूला मी कधी उदाहरणं पाहिले नाहीत की कोणाला डिप्रेशनच आलं किंवा काही. समजा आपण घरी स्वतःच्या सांगितलं की आता मला फार डिप्रेसिव्ह वाटतंय, आता मी काय करू, तर कदाचित आपल्या घरचे आपल्याला ओरडायचे की काय असं काही नसतं. तर ते कारण की त्यांनी त्यांचं आयुष्य अगदीच तसं काढलेलं असतं म्हणून ते आपल्याला सांगायचे. तर त्याच्यामुळे आणि इव्हन आपल्या आजूबाजूचे पण आपल्याला म्हणतात की तुझं हे असं बरोबर नाहीये किंवा हे तुझं चुकीचं वागतंय, तर याच्यासाठी तू काहीतरी कोणाला तरी कन्सल्ट कर, हे चुकीचं होत आहे तर याच्यासाठी कोणाकडनं तरी सल्ला घे, म्हणजे मोस्टली जे प्रोफेशनल्स आहेत त्यांच्याकडनं. पण तेव्हाच ऍट द सेम टाइम आपल्याला जर का वाटत असेल की त्याच्यासाठी आपल्याला सल्ला घ्यायची गरज नाही, हे आपण स्वतः कॉन्कर करू शकतो, तर असं होऊ शकतं का? किंवा काय म्हणजे त्याचे नेमके काय सिम्पटम्स आहेत, जसं कृतार्थ विचारत होता. मी जेंडरचं आधी उत्तर देतो आणि मग स्ट्रेसवर येतो. जेंडरचा कॉन्सेप्ट पूर्वी डायकोटॉमी होता की मेल फिमेल असायचा, त्याच्यानंतर ट्रायकोटॉमी आला की मेल फिमेल अँड अदर्स आला. आता जसं आपण होतं की जसं LGBTQ आलाय, नंतर LGBTQI आला. ओके, आता नवीन आलाय त्याला म्हणतात फ्लुइड. ओके, बेसिकली आपले अंडरस्टँडिंग जेंडर बद्दल हे बदलत चाललंय कारण की आपला अभ्यास वाढत गेला. अनेक जुन्या काळापासनं तृतीय पंथींचं आपले अनेक पुस्तकांमध्ये तुम्हाला सापडेल सुद्धा आपल्या याच्यामध्ये. त्यामुळे हे जेंडर ओरिएंटेशन हा भाग जो आहे, हा भाग आपल्याला प्रॉब्लेमॅटिक हा नाहीये की काय आहे, प्रॉब्लेमॅटिक आहे की आपण त्याला खूप जास्त डायकोटॉमी और ट्रायकोटॉमी और एनी असं ह्याच्यात आपण पाहतो, रादर दॅन वी डोंट सी इट एज अ फ्लुइडिटी. तो बेसिक प्रॉब्लेम आहे की आता समजा विचारलं कोणाला तर मी सांगतो की मी हेटेरोसेक्शुअल, म्हणजे मला काहीतरी स्वतःला क्लासिफाय करावं लागतं की मी असा आहे, मी तसा आहे, मी हे आहे, मी तो आहे, मी इंडियन आहे, कारण आपली आयडेंटिटी आपण त्याच्यावर जोडायला प्रयत्न करतो आणि तर त्याच्यामुळे हे मेजर इश्यूज तयार होतात. जसं ब्लॅक आणि व्हाईट कलर असतो तसं ग्रे सुद्धा एक्झिस्ट करतो. त्याचनुसार अनेक लोक असतात जे दे आर बॉर्न हेटेरोसेक्शुअल जस्ट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. त्यांनी मायनॉरिटीला ऑप्रेस केलं आणि सांगितलं की तुम्ही बोलायचं नाही, तुम्ही मध्ये यायचं नाही, तुम्ही यायचं नाही, आणि ते घाबरून पाठीमागे राहिले. दॅट्स ऑल हॅड हॅपन. त्याच्यामुळे असे अनेक लोक असतात की ज्यांना स्वतःच्या जेंडरबद्दल क्वेश्चन्स असतात किंवा त्यांचे जसं हे म्हणतात की काही जण असतात की दे म्हणतात की दे आर हेटेरोसेक्शुअल अँड होमोसेक्शुअल ॲज वेल. ओके, तर पण त्यांच्यात हे असतं की हे कधी व्यक्त होत नाही कारण की आपली अशी कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट नाहीये किंवा आजूबाजूला हे नाही की त्यामुळे व्यक्त होत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं अनेकदा दिसतं की लोक या वयात नंतर मग सांगतात की आता मी हे आहे. ठीक आहे, नेटफ्लिक्सवर एक सिरीज आहे ग्रेस अँड फ्रँकी म्हणून, त्याच्यामध्ये ते इफ एनीवन हॅज सीन इट की ते ऑलमोस्ट रिटायर झाल्यावर आणि मग ते सांगतात की आम्ही कम आउट ॲज अ गे. सी दॅट होल आयडिया इज नॉट अबाउट दॅट की ते त्या वयात गे झाले, ते आधीपासून सगळं असंच होतं, फक्त ते व्यक्त त्या वयात झालं किंवा ते व्यक्त या क्षणाला होते. त्यामुळं हे व्यक्त करण्यासाठी आपण ते कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट दिलं आणि आपल्याकडचा स्टिग्मा कमी झाला किंवा आपल्याकडचं पाहण्याचा दृष्टिकोन जो बदलला तर मग हे होत नाही. तुम्ही आता खूप कॉमनली पाहू शकतात की नेटफ्लिक्समध्ये आजकाल प्रत्येक सिरीजमध्ये एक व्यक्ती असतो, इंडियात आहोत म्हणून आपण त्याला काळा म्हणू शकतो की तो असतोच, कारण त्यांना ती जेंडर रेशियल डायव्हर्सिटी दाखवायची आहे किंवा ते इन्क्लुझिव्हनेस आणायचा. तर सेम वे आपण हळूहळू जेंडरवर जेव्हा इन्क्लुझिव्हनेस येईल आणि त्याच्याबद्दल बोलणं होईल तेव्हा लोक इझिली स्वतःबद्दल बोलू शकतील. किंवा क्वेअर असतात की ज्यांना कळत नाही की एक्झॅक्टली काय आहे, काही जण असेक्शुअल असतात की त्यांचं बिलकुलच ओरिएंटेशन नसतं. हे अशा प्रकारचे जेंडर ज्यांचे असतात ते म्हणू शकत नाही, बोलू शकत नाही, समोर येऊ शकत नाही, म्हणून ते लपून राहतात आणि मग ते कुठल्या तरी एका फॉर्ममध्ये घुसतात. आणि मग नंतर जेव्हा कधी वेळ मिळतो किंवा कधी त्यांना ती हिंमत होते किंवा काय होतं तेव्हा ते क्लॉजेटच्या बाहेर. सो
सो तो पण ते क्लॉझेटेड असतात, हा एक असा खूप क्लासिकल वर्ड वापरला जातो की ते क्लॉझेटेड असतात. त्याच्यामुळे जेंडर फ्लुइडिटी इज अ ऍक्च्युअल नॉर्म, इट जस्ट दॅट वी आर नॉट रिव्हिलिंग इट. त्याच्यामुळं तसा प्रश्न नाहीये की तो नंतर बदलेल का आधी बदलेल का, ते आधीपासून तसंच असतं. फक्त तुम्ही त्या भावनांना, कधी अनेक जण असे आहेत की जे ऍक्सेप्टच करत नाही की त्यांना होमोसेक्शुअल आहेत, आणि त्यांना इतकी भीती आहे समाजाची किंवा त्यांच्या फॅमिलीची की हे कळालं तर कसं होईल, आणि मग ते कधी ऍक्सेप्टच होत नाही. आणि मग हे असे लोक असतात जे अनेकदा म्हणजे नंतर सडनली त्यांना ते एन्व्हायरमेंट मिळतं आणि ते सहन होत नाही आणि बाहेर येतात, आणि मग आपल्याला वाटतं की ओके, हा आधीपर्यंत तर सगळं चांगलं होतं, आता अचानक का बदलला, मे बी कुठल्या संगतीत झालं असेल, किंवा हे मुंबईत जाऊन हे असं सगळं ऐकायला मिळतं त्याच्यामुळे मग ते परेड वगैरे पाहतात त्यामुळे असं झालं असेल. पण नाही, तसं नाही होतं. त्यांना कुठेतरी जाणवतं की असे लोक आहेत 4, ओके, तर त्याच्यामुळं हे तसं असतं. जसं ज्याला एखादी कला आहे तर ती कला लहानपणीपासून असू शकते, पण ती दाबली गेली जाऊ शकते आणि नंतर ती बाहेर येऊ शकते. त्याच्याच प्रकारे हे जेंडरचं पण असतं की त्याच्यात असं नंतर येणारं असं काही नाहीये. येस, म्हणजे आता तू म्हटलास तसं की आधी गोळ्या एवढ्या नव्हत्या, आता ह्या सगळ्या गोष्टी वाढतायत, किंवा मेंटल इलनेस बद्दल एकंदर एक थोडीशी जागरूकता निर्माण होते, लोकांना त्याबद्दल माहित होते आणि त्याबद्दल लोक अलर्ट पण होत आहेत वगैरे वगैरे, किंवा स्वतःहून ट्रीटमेंट घ्यायला तयार होत आहेत. आणि म्हणजे हे मला माहित नव्हतं, पण अचानकपणे आता दिसायला लागलंय की हे असं असं आहे, की सिग्निफिकंटली जाणवतंय. आता हे असं वाढत जाऊन किंवा ह्या गोष्टी बदलत जाऊन मला एक कळत नाहीये की जसं आधी मेडिकल फील्डमध्ये एखादा आजारी असणं ते ICU, हे जसा तो एक अचानकपणे तो प्रोग्रेस आपल्याला दिसला, तसा ह्याच्या बाबतीत गेल्या पुढच्या काही 10-20 वर्षात किंवा येत्या काळात काय काय गोष्टी कशा कशा होतील, किंवा तुम्ही लोक ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी काय करतात, कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करताय आणि काय प्लॅनिंग्स होत आहेत, हे पण समजून घ्यायला आवडेल. मग मी हा पर्सनल ह्याच्यानी नाही, पूर्णपणे तुमच्या फील्डच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनीच विचारतोय प्रश्न. करेक्ट. मी आधी कृतार्थाच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊन सुरू करीन आणि मग एंड करताना तुझ्या सांगेन नेक्स्ट 10 इयर्सचा. कृतार्थाने जो प्रश्न विचारला होता की स्ट्रेस आणि त्याला कसं आयडेंटिफाय करा, हे खूप कॉमनली सगळ्यांना समजलं. सी, प्रॉब्लेम हा आहे की अगेन वी आर लुकिंग स्ट्रेस ॲज अ समथिंग एलियन लाईक मलेरिया विच इज कमिंग टू अस. ठीक आहे ना. जसं कृतार्थाने प्रश्न की आजकाल आमच्या फील्डमध्ये सगळ्यांना स्ट्रेस येतो म्हणजे कुठून येतो? हवेतून येतो, आपण कोणाकडनं कॉन्टॅक्ट घेतो, बरोबर की नाही. जसं कोविड आला, कोणाच्या तरी कॉन्टॅक्टमध्ये आलो, कोविड ट्रान्समिट झाला, बरोबर ना. हे तर सगळ्यांनी शिकलोय आपण, त्यामुळे आपण मास्क घालतो की तो ट्रान्समिट होऊ नये. तर स्ट्रेस येऊ नये म्हणून आपण काहीतरी केलं पाहिजे असं लोक म्हणतात. अरे येऊ नये, इट्स ऑलरेडी देअर. ठीक आहे, तुम्ही सर्वांनी एक्झाम दिलेल्या आहेत. कोण सांगा की एक्झामच्या आदल्या रात्री कोणाला स्ट्रेस नाही आला होतो? आता अनेक इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा इतर फील्डमध्ये सुद्धा PLs मध्ये सगळे वर्षभर झोपलेले असतो आणि PLs मध्ये एकदम जाग येते. का जाग येते? ती जाग येण्याचं कारणच स्ट्रेस आहे की आता लक्षात येतं की अरे आपण फेल होऊ, किंवा आपल्याला एटीकेटी लागेल, किंवा आपल्या घरचे आता मारतील धरून, काहीतरी असं येतं आणि आपण एकदम स्ट्रेसफुल तयार होतो आणि लगेच मग अभ्यास करायला लागतो आणि मग त्याच्यानंतर एक्झाम मध्ये जातो. अनेक जण या स्ट्रेसच्या पाठीमागेच होतं. तर पॉइंट आहे, स्टॅनफोर्डची एक खूप सुंदर स्टडी आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की स्ट्रेसला तुम्ही कसं व्ह्यू करता याच्यावर तुमचं सगळं स्ट्रेस कसं हँडल करायचं. इट्स व्हेरी मिनिमलिस्टिक, पण एक सगळ्यांना समजण्यासाठी खूप सोपं आहे की तुम्ही त्या स्ट्रेसला पाहता कसं आहे ह्याच्यावर सगळं मॅटर करतं. इमॅजिन तुम्ही आर्मीमध्ये आहात आणि वॉर फ्रंटवर उभे आहात आणि बॉम्ब पडतात, ते गोळ्या मारल्या जातात, ते त्यावेळेस तुम्हाला लिटरली सगळ्यांना स्ट्रेस येतो की आता आपण मरणार, लगेच दिसायला लागतं आणि हे ते सगळं असं होतं. पण मग अशा वेळेस मग हे सोल्जर कसं काय लढू शकतात? अनेक जण असतील जे बंदूक ठेवून पळून जातील, नको रे बाबा मला काय करायचं नाही, तुला काय घ्यायचं ते की मी माझ्या घरी चाललो. पण ते काय करतात, तर त्याच्यात त्यांचं ना एक क्राय वॉर असतं, ओके, की ते काहीतरी असं ओरडतात आणि असं हे करतात आणि सगळ्यांना हिंमत देतात, किंवा असं काहीतरी त्यांना ट्रेन केलं जातं. त्यांचं ट्रेनिंग मेनली काय असतं की या स्ट्रेसकडं तुम्ही पाहताना पॉझिटिव्हली पाहिजे, म्हणून एवढं नॅशनलिझम पंप केलं जातं, म्हणूनच एवढं त्यांना असं फुलवलं जातं की तुम्ही आहात म्हणून देश आहे, असं काही नाही ऍक्च्युली. पण अनेक जण आहे की ज्याच्यामुळे देश आहे, पण त्यांना ते असं केलं कारण की त्यांचा त्यावेळेस स्ट्रेसकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. मी कोणाचा अपमान नाही करते की म्हणजे सोल्जर्स एक कमी आहे, पण
तुम्ही बघितलं बाकीच्यांना असं नाही म्हटलं, डॉक्टरांना कोणी म्हणणार नाही की ओके आप है तो हम है, अशा टाईपमध्ये कोणी त्यांना जोश आणत नाही, किंवा म्हणजे उडीसारखा मूवी डॉक्टरांना कधी बनत नाही, अजून तरी बनणार. असं का केलं? कलाकारांना तर चुकू नये असं म्हणत नाही की तुमच्या कळत नाही. येस ऍब्सोल्युटली. आणि ते सुद्धा आहे. म्हणजे जर आज ही इंडस्ट्री काढून टाकली तर आपलं आयुष्य खूप मोठ्या प्रकारे बदलणार आहे. इव्हन भारताची ओळख अनेकदा बॉलिवूडमुळे आहे. पण ते कसं होतं की या गोष्टींना काय केलं जात नाही, कारण की त्यांना त्या एका एक्स्ट्रीम स्ट्रेसमधून जावं लागतं, तेव्हा त्यांना ट्रेनिंग तसं द्यावं लागतं की तुम्ही त्या स्ट्रेसवर फोकस कसं करताय. तर नॉर्मली प्रत्येक जण हे ऑन गोईंग एव्हरी मुवमेंट ऑफ टाइम यू आर अंडर स्ट्रेस. ठीक आहे. मे बी करंटली ऑल्सो यू आर अंडर स्ट्रेस. जर कॅमेरा ऑन असेल तर मी कसा दिसतोय, ओके समजा पाठीमाग काहीतरी पडलं असेल किंवा इकडे तिकडे असेल तर आपण कॅमेरा ऍडजस्ट करतो की ते दिसलं नाही पाहिजे, और कोणतरी येऊन काहीतरी बोललं नाही, मे बी समवन इज स्ट्रेस अंडर दिस, की एकदम कबीर येऊन आरडाओरडा केला तर कृपया स्ट्रेसमध्ये येईल की तसं काही होईल. सो एव्हरीथिंग वी आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस. पण आपण त्या स्ट्रेसला कसं पाहतो हे खूप मॅटर करतं. आपण त्या स्ट्रेसला जर पीएल मध्ये सुरू करताना, म्हणजे पीएलचं एक्झाम्पल घेऊन मी सांगतो, पीएल मध्ये सुरू करताना अभ्यास करताना आपण पाहिलं की चलो बस अभी आज नाईट मारते और ये टॉप करते. तर त्यावेळेस आपला पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे की हा स्ट्रेस चांगला आहे, कारण की हा आता मला जागवतोय, माझे सगळे डिस्ट्रॅक्शन निघून गेले, आता मी कुठलीही पिक्चर पाहणार नाही, कुठेही बाहेर जाणार नाही, आता फक्त बसून खुर्ची आणि टेबल आणि पुस्तक एवढंच माझा फोकस आहे. त्यामुळे या स्ट्रेसने तुम्ही फोकस होतो. काही लोक असतात की जे स्ट्रेसमध्ये आले आणि ते म्हणत आता तर माझ्याकडनं काही होत नाही, आपण तर झालं गेलं एटीकेटीच आपल्याला, मी तर सोडून देतो, मग ते उठत पिक्चरला पण निघून जातात की नाही सगळं सोडून दिलं, की त्या स्ट्रेसकडे त्यांना त्या स्ट्रेसमधून जायचंच नसतं, कारण त्या स्ट्रेसचं त्यांचं पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो. आज आपलं असं आयुष्यात आपण आढळलं की या स्ट्रेसकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा हे ठरवेल की तुम्ही त्या स्ट्रेसला कसं हँडल करताय. समजा फॉर एक्झाम्पल की उद्या काहीतरी तुमची इम्पॉर्टंट मीटिंग आहे किंवा काहीतरी प्रेझेंटेशन आहे किंवा काहीतरी फर्स्ट नाटकचं प्रेझेंटेशन काहीतरी आहे की ज्यामुळे तुम्हाला थोडासा स्ट्रेस आहे की हे सगळं बरोबर होईल का, सगळं जमेल का, काय कसं होईल काय नाही होईल. पण मग ह्यांनी समजा तुम्ही गिवअप केलं आणि तुम्ही फोन बंद करून पळून गेले, तरीही तुम्ही त्या स्ट्रेसपासून दूर व्हाल, किंवा ते न करता तुम्ही त्या स्ट्रेसला पॉझिटिव्हली पाहिलं आणि जर तुम्ही विचार केला की नाही हे बरोबर आहे, उलट हे आहे म्हणून तुम्ही 100 वेळेस चेक करून बघतो. ओके, या सगळ्या गोष्टी मी 3 वेळेस चेक करून बघतो, मी आता यावेळेस 3 वेळेस चेक केलं, तरी एखादं काहीतरी गडबड होणारच आणि ते शेवटी येणारच, पण ते येणार तर यातून मी शिकेल आणि पुढच्या वेळेस मात्र हे होणार नाही. करेक्ट. तर हा जो आहे हा 2 दृष्टिकोन आहे, बाकी काही नाही. एक फोन बंद करून पळून जाणं पण हा एक दृष्टिकोन आहे ज्याने सुद्धा तुम्ही वाचणार आहात, आणि त्याला प्रोसेस तुम्ही कसं करताना त्याला पॉझिटिव्हली पाहता. त्यामुळे तुम्ही त्या स्ट्रेसला पाहताना जर तुम्ही एलियन काहीतरी आजार आणि बाहेरून आलेली गोष्ट जर पाहत असाल अँझायटी अँड स्ट्रेसला, तर तो नेहमीच तुमच्यासाठी शरीर हे त्याला एलियन आणि आजार म्हणून ट्रीट करणार आणि त्याला नेहमी एक आपला रिस्पॉन्स चुकीचा जाणार. पण त्याला तुम्ही तुमचा एक मित्र किंवा एड म्हणून तुम्ही त्याला पाहणार की हा स्ट्रेस आलाय तर हे इंडिकेशन आहे, समवेअर इट इज इंडिकेटिंग, इफ आय एम अँक्शियस अबाउट समथिंग दॅट इंडिकेट्स मी की दिस मे बी इम्पॉर्टंट फॉर यू. इट इंडिकेट करतं की हे काहीतरी म्हणजे महत्वाचं आहे जे तुम्ही मिस केलं असेल. बरोबर की ज्यांनी वर्षभर अभ्यास केला तेव्हा रात्री झोपला तरी त्याला सकाळी काही त्रास एवढा होत नाही, कारण त्याला माहिती असतं की मी ना, असे आपल्या कॉलेज शाळेतले नेहमी टॉपर असतात की जे वर्षभर अभ्यास करतात, तर त्यांना रात्री काही काळजी येत नाही विशेष पेपरची. पण जे लोक 10 महिने इकडे तिकडे फिरत असतील त्यांना मात्र स्ट्रेस येतो, कारण की ते इंडिकेशन आहे, कुठेतरी ते सिग्नल आहे की देर इज अ डेंजर अहेड, सो यू नीड टू ट्रेड अकॉर्डिंगली. तर तुम्ही त्या सिग्नलला तुम्ही त्या सिग्नलला जर एनिमी पाहिलं तर तुम्ही तुमच्यासाठी येणारा प्रॉब्लेम हा प्रॉब्लेमच राहणार आणि त्याला तुम्ही सॉल्व्ह कधीच करू शकणार नाही. पण तुम्ही त्या सिग्नलला ॲज अ सिग्नल वापरलं आणि you understand it ki it's okay, these are the indicative points and I need to work upon this, then you can change. Symptoms of depression and anxiety, to be very honest, are something you always do. ठीक आहे, मी क्विकली त्याला गो थ्रू करेन की 2 वीक पेक्षा जास्त मन उदास राहणं, तुम्ही जे काम पूर्वी करू शकत होते त्याला एन्जॉय न करणं, सारखं थकवा वाटणं, हे सगळ्यांनाच होतं. पण हे जर 2 वीक पेक्षा जास्त राहिलं त्याला डिप्रेशन मिळतं. अँझायटीमध्ये युजली पॅनिक अटॅक्स किंवा अँझायटी कॉन्स्टंटली आहे, तुम्हाला रिलॅक्स होऊ देत नाहीये, तुमचे मसल नेहमी टेन्स राहतात आहे, तुमच्या मनामध्ये सारखी धडधड होते आहे, किंवा तुमचं फंक्शनली तुम्ही जे तुम्ही काम करू शकतो ते करत नाहीये, तर त्याला युजली अँझायटी डिसऑर्डर असतात. अँझायटी डिप्रेशन हे प्रत्येकात एक्झिस्ट करतं. ते डिसऑर्डरचं लेवल तेव्हा घेतं जेव्हा फंक्शनली तुम्ही डॅमेज होता, फंक्शनॅलिटी तुमची हे होती. ओके, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या स्ट्रेस लेवलला असतं. तुम्ही या स्ट्रेस लेवलला राहिलं पाहिजे किंवा मी डिस्ट्रेस राहिलं पाहिजे असं काही नाही. अनेक लोक जे एका वरच्या स्ट्रेस लेवलला राहून सुद्धा छान जगतात. ठीक आहे,
आणि अनेक जणांना म्हणजे जे जसं जसं तुम्ही वरती जाता, जसं कॉर्पोरेट लँग्वेजमध्ये सी पोझिशन्स म्हणतात, CXO, तर त्या पोझिशनमध्ये युजली स्ट्रेस हाय असतो, पण ते लोक ग्रो आउट करतात कारण की त्यांना माहिती की दिस इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ द प्रोसेस. ओके, तुम्ही त्याच्याकडे पाहताना तुम्ही त्याला एक भीती म्हणून न पाहता त्याला एक अप्रोच म्हणून पाहिलं तर तुम्हाला तो स्ट्रेस येणं बंद होतं. तुम्ही तेवढंच ते हे, तर तशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही पाहता तेव्हा ते हे होतं. त्यामुळे माझं असं मत राहील की तुम्ही त्या गोष्टींमध्ये खूप जाऊ नका की मला सिम्पटम्स काय आहेत, कारण की भीत्यापुढे ब्रह्म राक्षस असं असतं. तुम्ही ते शोधायला लागले नक्कीच सापडणार, कारण की ती लाईन काय आहे की जेव्हा आजार सुरू होतो आणि आरोग्य संपतं हे तुम्हाला स्किलनीच येतं. त्यामुळे त्याच्या पाठीमागे पडण्यापेक्षा आपण काय केलं पाहिजे की आपला जो स्ट्रेस आहे तो त्याच्यावर आपण फोकस केलं पाहिजे. सेकंडली, जेव्हा पण तुमच्या मनात शंका येते काही हरकत नाही, डॉक्टरांना किंवा थेरपिस्टला जाऊन दाखवा, काही प्रॉब्लेम होत नाही. करेक्ट. अनेकदा असं समजलं जातं की आमच्याकडे येणारे पेशंट्स हे युजली जेव्हा आजार होतात तेव्हाच येतं, असं नाहीये. अनेक खास करून मेट्रोजमध्ये आता खूप कॉमनली झाले की अनेक जण, म्हणजे एक माझा पेशंट आहे की ज्याला कॉर्पोरेट, म्हणजे तो रांचीतून आला, खूप यू कॅन इमॅजिन, झारखंड आणि त्यात रांची, मी तुझं तिथे राहिलेलो आहे, पण ते अगदी औरंगाबाद पण चांगलं टाउन नाही. औरंगाबाद इज लाईक अ टायर 3 सिटी इन महाराष्ट्र, तर त्याच्यापेक्षा पण ते थोडंसं खाली असेल. त्या अशा सिटीतून आलेला माणूस, त्याला एक कॉर्पोरेट जॉब मिळाला आणि त्याला आफ्रिकेतले 3 नेशनचं इन्चार्ज, आणि त्याला इथून फ्लायआउट होतं आफ्रिकेत जाऊन त्याला इंग्लिशमध्ये प्रेझेंटेशन द्यावं लागायचं. आणि मग त्याला इतकं फ्रिकट झालं, तो आयुष्यात पहिल्यांदा मुंबईत आला, पहिल्यांदा तो फ्लाईटमध्ये ट्रॅव्हल करणार होता, तो तेव्हा त्याला आफ्रिकेत जावं लागत होतं. त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम तो आमच्याकडे आला, पण त्यांनी आल्यावर त्याला त्रास नव्हता, पण त्याचं म्हणणं होतं की हे मला माहित नाही की माझ्याकडनं होईल की नाही. म्हणजे अशा ह्याच्यातून सुद्धा तुम्ही मदत घेऊ शकता. जेव्हा पण तुमच्या मनात शंका येईल किंवा यू हॅव अ डाऊट्स ऑन यू शुड कन्सल्ट अ थेरपिस्ट और अ सायकॅट्रिस्ट. नथिंग रॉंग अबाउट इट. नॉट एव्हरी टाइम यू विल गेट मेडिकेशन्स. इवन इफ यू गेट मेडिकेशन्स यू कॅन ऑलवेज स्टॉप इट. म्हणजे हा जो तुम्हाला नेहमी एक असतो की औषधं सुरू झाले की बंद होतच नाही, असं घरी येऊन तुमच्या कोणी देत नाही. तुम्ही बंद नक्कीच करू शकता, फक्त तुम्ही डॉक्टरांशी बोलत नाही, त्याच्यामुळे ते मनात आपल्या भीती तयार होते. अजून यालाच जोडून प्रश्न होता अमरीश एक, की म्हणजे हा जो स्ट्रेस आहे लेवलचा, म्हणजे याच्या पुढची स्टेप सायकॅट्रिस्टकडे किंवा हे सगळं जाणं आहे, पण कुठेतरी तो स्ट्रेस कमी करण्यासाठी व्यसनाकडे पण माणूस वळतो कुठेतरी. म्हणजे त्याला दारू पिल्यावर बरं वाटतं, सिगरेट पिल्यावरती त्याला बरं वाटतं. तर ऍडिक्शन विषयी तू थोडंसं बोलशील का काही त्याच्याविषयी? किंवा ह्याच्याशीच संबंधित एक मुद्दा आहे, फक्त तो ऍड करतो या प्रश्नामध्ये. माझा एक XYZ मित्र इंडस्ट्रीतलाच आहे, तर त्यांनी मला कधीतरी गपचूप कानात बरळल्यासारखं सांगितलं की माझा एक सायकॅट्रिस्ट मित्र आहे आणि त्यानेच मला थोड्याशा प्रमाणामध्ये LSD घ्यायला सांगितलं फॉर लूजनिंग अप अ बॉडी अ बिट. तर ते किती खरं आहे? आणि कृतार्थ, तू म्हणजे अमित दाभोळकरांसोबत काम करतो, ही इज मोर एक्सपर्ट दॅन मी इन दी एडिक्शन, बट स्टील आय विल ट्राय. ओके, सी, एनी सबस्टन्स म्हणजे अल्कोहोल, टोबॅको, LSD, एनिथिंग इज ऑलवेज गुड. आय टेल यू दिस व्हेरी फ्रँकली, इट्स ऑलवेज गुड. जर ते गुड नसेल तर तुम्हाला कसं काय, म्हणजे दोज हू हॅव ड्रँक, म्हणजे ज्यांनी दारू पिली त्यांना माहिती आहे की दारू पिल्यावर ऍक्च्युली बरं वाटतं. ठीक आहे, त्याच्यावर ऍक्च्युली रिलॅक्स होतं. सिगरेट पिल्यानंतर ऍक्च्युली रिलॅक्सेशन येतं, तुम्हाला ताजतवाना वाटतं. अनेक जण आहेत जे सिगरेट पिऊन 2-2, 3-3 तास फोकस काम करतात, नो डाऊट अबाउट इट. दारू पिल्यानंतर तुमचा स्ट्रेस कमी होतो, गॅरंटेडली होतो. देयर इज नथिंग रॉंग अबाउट इट. ओके, LSD घेतल्या सुद्धा तुम्हाला चिल आउट होतं, रिलॅक्स होतं. दॅट्स ऍब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग रॉंग. पण व्हॉट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग इज इम्पॉर्टंट. ओके, इज दिस अ राईट वे टू डू इट, ते महत्वाचं आहे. जसं तुम्हाला पैसे कमवताना गॅमलिंगनी सुद्धा पैसा कमवला जातो, होत नाही का? होत. चोरी केल्याने सुद्धा पैसे मिळतात. पण तुम्ही कुठे रिस्क किती घेताय? म्हणजे तुम्ही बँकवर दरोडा टाकायला गेले तर नक्कीच फ्लिप साईड आहे की तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल आणि तुम्ही एकदम खूप पैसा येईल. पण दुसरी साईड पण आहे की जेव्हा तुम्ही पकडले जाल आणि तुम्ही आयुष्यभर जेलमध्ये पण राहू शकता. करेक्ट, ते पण आहेच ना. किंवा तुम्हाला गोळी लागली आणि तुम्हाला तिथले इथं ठार केलं जाईल, ही पण एक रिस्क. सेम वे अल्कोहोल, टोबॅको, LSD, दीज हॅव अ गुड इफेक्ट ऑन बॉडी, बट दे आर ॲडिक्टिव्ह ड्रग्स. की ते गुड इफेक्ट हे आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲडिक्टेड करतात. म्हणजे ते एका वेळेस घेतलं आणि तुम्हाला त्याचा गुड इफेक्ट आला, ठीक आहे, दॅट इज गुड. नेक्स्ट टाइम घेतलं तर त्यांनी काय होतं की त्याचा गुड इफेक्ट आहे, तुम्हाला क्वांटिटी वाढवावी लागते. आणि थर्ड टाइम काय लागतं की ते तुम्हाला कंट्रोल करायला लागतं. देन दे डिसाइड की नाही, आय वॉन्ट कंटिन्युअसली. ओके, दे डिसाइड की आय हॅव टू ड्रिंक इट डेली. ओके, तेव्हा तुम्हाला समजेल, तुम्ही दारू इनिशियली पहिला जेव्हा पेक पिता तेव्हा तुम्ही दारूला कंट्रोल करताय. तुम्ही म्हणू शकता की आय एम डन, 2 पेक. नंतर तुम्ही नाही म्हणू शकत, कारण नंतर दारू तुम्हाला कंट्रोल करते. ती तुम्हाला कंट्रोल करून तुम्हाला
मित्रांसोबत घेऊन जाईल, ते डिसिजन घेईल की तुम्ही बरोबर पबमध्ये किंवा बारमध्ये एंड अप व्हाल, ते डिसिजन घेईल की तुमच्याकडे पैसे आहेत आणि तुम्ही तुमच्या मुलांच्या फीस सोडून दारूवर पैसे खर्च करा. करेक्ट. ही जी रियालिटी आहे किंवा ही जी फ्लिप साईड आहे, त्याच्यामुळं हे आपण घेतलं. इट्स नॉट की ते चुकीचं आहे, म्हणजे ही जी एक समाजात सगळ्यांना सांगितलं जातं की दारू वाईट आहे. नाही, दारू काहीच, दारू हे सबस्टन्स आहे. जसं आपण मोबाईल म्हणतो किंवा गेम्स म्हणतो, हे सुद्धा एक ते इन्स्ट्रुमेंट आहे. सी, ऍडिक्शन इज नॅचरल टेंडन्सी. आपण ऍडिक्टेड आहोत. अनेक लोक कौतुकाला ऍडिक्टेड असतात, काही लोक खाण्याला ऍडिक्टेड असतात, अनेक गोष्टींना आपण ऍडिक्टेड आहोत. पण त्या ऍडिक्शनची आपण काय कॉस्ट पे करतो हे बघायलाच महत्त्वाचं. काही जण गोड खायला ऍडिक्टेड असतात. नागपूरला एक खूप पद्धत आहे छान, जेवण झाल्यावर सगळे तुला बाहेर जाऊन गोड खातात. आणि मला तर इतकं ऑड वाटायचं जेव्हा पहिल्यांदा मी नागपूरला गेलो की रोज जेवण झाल्यावर रोज कसं बाहेर जाऊन खातात. आणि खूप हे आहे. किंवा काही मुंबई पुण्यामध्ये मी अनेक जण पाहतो की रोज अगदी एक प्लेट पाणीपुरी खाऊन येणार म्हणजे येणारच. त्यांना म्हणजे चाट खाण्याचं एक ऍडिक्शन असतं किंवा असं असल्यासारखं आहे. तर ह्याला काही फ्लिप साईड नाहीये. पण तेच एखाद्याला डायबिटीज डेव्हलप झाला, सिव्हिअर कॉम्प्लिकेशन्स होतात, आणि तरी तो गोड खातोच आहे, तरी तो पुरणपोळी खातोच आहे किंवा दॅट इज ही इज टेकिंग रिस्क. सेम वे सिव्हिअरिटीमध्ये, ही जी सिव्हिअरिटी येण्यासाठी तुम्हाला 10-12 वर्ष रिअलाइज होतं, ही सिव्हिअरिटी मंथ्समध्ये येते. म्हणजे दारू आणि अल्कोहोल ह्याचं ऍडिक्शन लागलं, जसं कृतार्थ म्हणलं की स्ट्रेसचं सोल्युशन म्हणून जर तुम्ही प्यायला लागले, दॅट इज अ रॉंग ऍब्सोल्युटली रॉंग स्टेप. तुम्ही ते त्या इफेक्टसाठी पीत असाल ती गोष्ट वेगळी आहे, पण त्या इफेक्टचा यूज तुम्ही काय करताय की तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन आलं, तुम्हाला आज समजा काही तुमच्यात फेलियर आलं प्रोफेशनमध्ये, आणि ते फेलियरला कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी तुम्ही मेहनत घेतली पाहिजे की पुढच्या वेळेस येऊ नये, ते सोडून जर तुम्ही दारूकडे गेले, दॅट इज अ रॉंग पाथ. आणि मग ह्यानी काय होतं की असे मल्टिपल टाइम्स घेतल्यामुळं तुम्ही तुमच्या सराउंडिंगला कंट्रोल करण्याच्या ऐवजी ते तुम्हाला कंट्रोल केलं जातं, आणि मग देन द डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स. सो प्रोबॅबिलिटी, if you smoke, if you drink, or if you take anything, LSD, like anything, definitely it's good. That is why people take it. Okay, there is nothing wrong. It's the biggest industry in the world. Alcohol industry is the biggest industry in the world. Okay, because it creates patients. Whole healthcare system is dependent on alcohol. To be very honest, आणि खूप सारे आहेत की रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट मॅक्सिमम happens because of alcohol. Okay, maximum cancer happen because of the tobacco. ओके. आणि वर्ल्ड मधलं मेजर इंडस्ट्री आपल्या आज इंडियामध्ये कुठली आहे ती आहे हेल्थकेअर. आज कितीतरी लोकांची इम्युन सिस्टीम कॉम्प्रोमाइज आहेत किंवा कोमॉर्बिडिटीज आहेत, त्यात ह्या कॉर्बोडिटीज आहेत ना, टोबॅको, अल्कोहोल आहे, डायबिटीज. अल्कोहोलमुळे सर्वात जास्त कॉमनली कुठला ऑर्गन डॅमेज होत असेल? एक क्विकली प्रश्न विचारतो की अल्कोहोलमुळे कशामुळे सर्वात जास्त लोक मरत असतील? लिव्हर. हार्ट अटॅक. ओके. So the most liver damage is a 7th most common. Most common is drink and drive. त्यांनी सर्वात जास्त लोक मरतात. Second most common is diabetes. Third most common is, correctly said by Purva, is heart attacks. आपण ह्याला विचार पण करत नाही की हार्ट अटॅक, डायबिटीज, रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट हे अल्कोहोलनी होतं. त्यामुळे इट्स अ बिगेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड. त्याच्यामुळे सर्वात जास्त लोकांना एम्प्लॉयमेंट आहे आणि सर्वात जास्त पैसा पण आहे. त्याच्यामुळे कोणी बंद करत नाहीये. क्विकली क्लोज करतो पॉईंट की सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस यू नीड टू अंडरस्टँड इट्स अ चॉईस. देर आर सम लीगल ॲडिक्शन, देर आर इलिगल ॲडिक्शन. वाय गव्हर्नमेंट हॅज क्लासिफाईड इट? कारण की सिम्पल लॉजिक आहे, पैसे, ठीक आहे, आणि मोरॅलिटी. लोकांना अल्कोहोल आणि टोबॅको हे असं वाटतं की हे ठीक आहे, हे चालतं, म्हणून ते मोरॅलिटीच्या अंडर पैसे कमवून घेतात. तसं काही नाहीये. कुठलंही का असे ना, तुम्ही LSD घ्या, कॅनॅबिस घ्या, ओपिओइड घ्या, कोकेन घ्या, सगळे तेवढेच हार्मफुल आहे जेवढं अल्कोहोल आणि टोबॅको आहे. रादर मोस्ट हार्मफुल जर कुठलं मला चूज करायला दिलं तर मी टोबॅको नेहमी चूज करतो, कारण की टोबॅकोची एकदा सवय लागली ते सोडणं नाही. म्हणजे मला जर 10 टोबॅकोचे पेशंट मिळाले आणि त्यांच्याकडे पैसा भरपूर असेल तर मी खूप सुखी आहे. माझी एकदम मर्सिडीज तयार होऊन जाईल, कारण की ते कधी सुटणार त्यांच्याकडनं, ते येतच राहणार. सी, दॅट इज हाऊ ऍडिक्टिव्ह इज. ओके. त्याच्यामुळं याच्या जाण्यासाठी हा चॉईस आहे. तर तुम्ही चूज करायचंय की तुम्ही जर या मार्गी गेले तर तुमचं आयुष्य काय होणार आणि तुम्ही किती डिस्ट्रॅक्ट होणार. लोक म्हणतात की मी सोडू शकेन, नक्कीच. माझा नंबर तुमच्याकडे ठेवा, ज्या दिवशी तुमच्या मनात असा विचारेल मी सोडू शकेन, मला सांगून ठेवा, मी तुमचा फॉलोअप घेत राहीन. 3-4 महिन्यात तुम्हाला नक्कीच माझ्याकडे वापस यावं, कारण की हे सोडता येत नाही, कारण की ते तुम्ही कंट्रोल करत नाही, ते तुम्हाला कंट्रोल करत. स्वप्नील, यू हॅव एनीवन कॅन. फक्त मी आणि माझ्यासारखी बरीच काही अशी लोक आहेत ज्यांना ना सायकोलॉजी करायचं असतं. सायकोलॉजीमध्ये डिग्री हवी असते, पण BSc सायकोलॉजी लागतं, त्यामुळे घेऊ शकत नाही. मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये तरी असं हे आहे. तर त्यासाठी काय करावं हा पहिला एक माझा प्रश्न होता. आणि दुसरा थोडं मनाच्या काळ्या बाजूविषयी
बोलायचं होतं की आपल्याकडे फिल्ममध्ये सिरियल किलर्स दाखवतात आणि ते गपागप मर्डर करत सुटतात, असंच ते काहीतरी दाखवतात. पण नेमकी क्रिमिनल सायकोलॉजी या विषयाच्या मागची जी सायकी आहे हे अंडरस्टँड करून बऱ्याचशा त्या स्क्रिप्ट्स किंवा कथा लिहिल्या जात नाही. तर त्याविषयी काही पुस्तकं सजेस्ट करू शकाल किंवा त्या काळ्या बाजूविषयी सांगू शकेल असं काही तुम्ही जर मला सजेस्ट करू शकलात तर. सायकोलॉजी हा माझा मेन विषय नाही आहे. मी सायकॅट्रिस्ट असल्यामुळे माझं MBBS बॅकग्राऊंड आहे. सायकोलॉजीमध्ये मी इफ यू वॉन्ट आय टेल फ्यू कनेक्ट जे मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये माझे जे टीममेट्स आहेत ते मुंबई युनिव्हर्सिटीतून आलेले आहेत. तर त्यांचे आहेत कनेक्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये. मी कृपेशला वाटलं तर फॉरवर्ड करेन, ही विल फॉरवर्ड टू यू, स्पीक टू देम. कशी ऍडमिशन म्हणजे BSc सायकोलॉजीपेक्षा BA सायकोलॉजी असतं, नंतर MA असतं. मी फक्त इंटरव्ह्यू घेताना हायर करतानाच ते CVs वाचतो, त्यातूनच मला नॉलेज आलंय. अदरवाईज आमचं सायकोलॉजीचं ट्रेनिंग हे 1 वर्षाचं असतं, ते आमच्या सायकॅट्रीच्या ह्याच्यात एम्बेडेड असतं ओव्हरऑल. आणि आम्ही बेसिकली क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये फोकस करतो, की ह्युमन सायकोलॉजी आणि क्लिनिकल सायकोलॉजी. त्यामुळं त्याच्याबद्दल हे अबाउट डार्क सायकोलॉजी इट डज एक्झिस्ट. जसं आपल्याकडे पांढरं असतं तसं काळं असतं, तशातला प्रकार आहे की बेसिकली इफ समवन इज क्राईंग इन फ्रंट ऑफ यू किंवा एखादा समजा काहीतरी त्रास झाला तर आपल्याला पण दुखतं, आपल्याला पण वाईट वाटतं. याला बेसिकली एम्पथी म्हणतात. ओके, की किंवा कंपॅशन म्हणतात, की तुम्ही समोरच्याला काहीतरी होतंय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही वाईट वाटतं. तर हे आपल्या ब्रेनचं एक फंक्शन आहे. जसं आपल्या ब्रेनचे अनेक इतर आजार असतात तशा एका आजारानुसार हे फंक्शन डॅमेज होऊन जातं. म्हणजे तुम्हाला एम्पथी वाटत असेल किंवा अँझायटी होतच नाही. मी एक उदाहरण देईन, तुम्ही ऑब्झर्व करा. आणि अनेक जणांचा हिरो पण असेल तो, की एक व्यक्ती आहे की ज्याला अँटी सोशल म्हणता येईल. अँटी सोशल म्हणजे काय, की ज्याला अँझायटी होत नाही किंवा भीती वाटत नाही, किंवा जसं तुम्ही म्हणला सिरियल किलर असतो की तो कोणालाही मारू शकतो, काही करू शकतो, कारण त्याला भीती वाटत नाही. आज मी कोणाला थोबाडीत मारली तर मला भीती वाटेल की हा जर पोलिसांनी कंप्लेंट केलं तर काय होईल, माझ्या घरी येऊन सांगितलं तर काय होईल, किंवा 4 लोकांत सांगितलं तर माझा अपमान होईल, किंवा त्यांनी उलटं मला मारलं तर मला लागेल. या सगळ्या भीतीनी, किंवा मी त्याला किती जोरात लागेल माझ्यामुळं, किंवा आपल्या भावंडांमध्ये भांडणं होतात आणि आपण आपल्या भावाला किंवा लहान कोणाला मारलं तर आपल्याच कोणाला नंतर खूप वाईट वाटायला लागते की बेचाऱ्याला खूप लागलं असेल, खूप रडला किंवा खूप असं झालं, मग ते नाही चांगलं वाटत, आपल्यालाच रडू येतं. ही एम्पथी आहे. काही लोकांना एम्पथी नसते, ठीक आहे, अँझायटी नसते. त्याचं एक उदाहरण आहे की महेंद्रसिंग धोनी. ओके, तुम्ही विचार करा, वर्ल्ड कप जिंकताना माणूस उभा आहे आणि 6 मारतोय, त्याची कॅपॅसिटी नाही आहे, तो शेवटपर्यंत मॅच घेऊन जातो आणि त्याला अँझायटी होती. सचिन तेंडुलकर ज्यांनी एवढे रन काढले, त्याची बॅट हलायची जेव्हा 90s मध्ये जायचा, त्याची बिलकुल हलत नाही, कारण की ही डझंट हॅव दॅट एम्पथी अंडरस्टँडिंग. म्हणजे ती जी एक असते ना की सिच्युएशन आहे, की तुम्ही त्या सिच्युएशनमध्ये गेल्यावर तुम्हाला अँझायटी क्रिएट होते. म्हणून तर नर्वस 90s हा तेंडुलकरसाठी खूप फेमस झालेला विषय होता, की तो 90s महेंद्रसिंग धोनीला होतच नाही अँझायटी. त्याच्यामुळे ही इज अ ग्रेटेस्ट फिनिशर. आणि ती फिनिश होताना शेवटपर्यंत मॅच नेताना तुम्हाला ती जी अँझायटी क्रिएट होती, कुठलाच इतर बॅट्समन नाही की जो अशी करू शकतो. इव्हन हार्दिक पांड्या किंवा बाकीचे जे हिटर्स आहेत ते हिट करू संपवायचा प्रयत्न करतात, कारण की काय असं त्यांना ते नको असतं की लास्ट 2 बॉल 6 रन्स आणि मग ते कसं करणार, आपण मारू शकतो की नाही. ही हॅज दॅट हॅबिट ऑफ गोईंग ॲट द एंड एव्हरी टाइम ही डज दॅट. आणि तो येणार अगदी 6 बॉल 6 रन पाहिजे, 6 बॉल 6 रन पाहिजे, पहिला बॉल ओगी प्लेडच करणार, नाही मारणार 6 पहिल्या बॉलला कसंही. की सी दिस सायकी इज बॉर्न. ओके, आय एम नॉट सेइंग ही इज बॅड पर्सन, ओके, पण त्याची ही सायकी जी आहे ती त्यांनी त्या चांगल्या ह्याच्यासाठी डेव्हलप केली. त्याच्यामुळेच तो बघा मॅच हारल्यावर सुद्धा किंवा हे केल्यावर सुद्धा खूप दुःखी होऊन कधी झालं नाहीये. विनोद कांबळे एका काळात 2दा रडला पण होता, काहीतरी मॅच जिंकवू शकला नाही. महेंद्रसिंग रडणं बिंड हा प्रकार कधीच पाहणार नाही तुम्ही. तो एकदम कूल आहे, येतो म्हणून त्याला कॅप्टन कूल आणि असे सगळे शब्द मिळाले. की ह्याच्यामध्ये काय होतं की आपल्या ज्या अँझायटी प्रोवोक होतात, तुम्हाला जेव्हा एखाद्या स्ट्रेसफुल सिच्युएशनमध्ये पुश केलं जातं तेव्हा तुमच्यामध्ये पण अँझायटी प्रोवोक होतात, तुमचे लर्न स्किल्स सुद्धा शेक व्हायला लागतात. तर हे शेक होत नाही त्यांचे. तशाच प्रकारे अनेक जण असं की त्यांना एम्पथीच नाहीये, समोरच्याबद्दल दुःख नाहीच आहे त्याला. आणि त्यांना काही जण त्याच्या एक स्टेप पुढे असतात की त्यांना समोरच्याला मारण्याने स्वतःला आनंद मिळत असतो आणि त्यातून ते प्लेजर हे करतात. आणि दिस इज अ बॅड काइंड ऑफ आपण त्याला बॅड म्हणतो, पण ऍक्च्युली इट्स अ एक्झिस्टिंग इन अ ह्युमन नेचर. जसं आपल्याकडे रंग असतो शरीराचा किंवा केसांची ठेवण असते वेगवेगळी, तशाच प्रकारे हे आपलं एक स्पेक्ट्रम आहे की काही लोक खूप कंपॅशनेट असतात दलाई लामासारखे, की जे इतरांचं दुःख किंवा गौतम बुद्ध सारखे की जे समाजाचं दुःख समजून घेऊन त्यांच्याबद्दल काहीतरी करायचा प्रयत्न करतात. तसेच अपोजिट स्पेक्ट्रम मधले पण लोक असतात की ज्यांना काहीच फरक पडत नाही आणि ते इतरांना मारायला बसलेले आहेत, कोल्ड ब्लडेड मर्डर पण करू शकतात. हे असं असू शकतं. त्यामुळे हे पर्सनॅलिटीचे स्पेक्ट्रम्स आहेत की जे एका स्पेक्ट्रमला आणि दुसऱ्या स्पेक्ट्रमला आहेत. नाही, मला असं वाटतं आपण
हा ऑलरेडी 5:30 झाले. तर जरा थोडं गुंडाळ. आपण जरा अजून एक सेशन करू शकतो का? खूपच प्रश्न, फारच इंटरेस्टिंग विषय आहे, म्हणजे संपत नाही. अजून 3-4 तर प्रश्न माझ्याच डोक्यात येतात. नाही मला पण 2-3 प्रश्न आहेत. नाही, आपण एक काम करूया. म्हणजे आता अचानक इम्प्रोवाइज झालंय हे, पण अंबरीशची परत एकदा वेळ घेऊया. आपण आपले प्रश्नांची यादी करून त्याला देऊया आणि त्याला सांगूया की तू याच्याशी संदर्भात आमच्याशी परत एकदा बोल. थोडंसं परत आपल्या ब्रेड बटर आणि मी इकडे थोडंसं घेऊन जातो. सॉरी, आपल्या सगळ्या प्रश्नांना थोडंसं थोपवून धरतो. आपण याचा तोडगा नक्कीच काढूया. पण मी जसं आम्हाला तुझ्या प्रोफेशन बद्दल समजून घ्यायला आवडेल, त्याबद्दल थोडंसं बोल आणि मग आपण आवर्त घेऊया असं मला वाटतं. प्लीज, सॉरी सगळ्यांना. आणि अंबरीश, नाही हरकत नाही. मी फक्त मला तो हे आन्सर मिळवतो म्हणून एंड करतो. स्वप्नील, जसं की पुस्तकं जे आहेत ती अनेक पुस्तकं आहे. त्यातल्यात मला एम स्कॉट पेकचं द रोड लेस ट्रॅव्हल्ड म्हणून हे स्वतःला खूप आवडतं. त्यात द बर्ड फ्लू कुकूज ओव्हर कुकूज नेस्ट नावाचं एक पुस्तक आहे, ज्याच्यामध्ये हे केलं आणि युजली नॉव्हेलिस्टला हे असतं, फॅसिनेटिंग असतं की त्या एखाद्या त्या कॅरेक्टरला घेऊन ग्लोरिफाय करणं. ऑब्व्हियसली ते ग्लोरिफिकेशन असतं, 100% असे नसतात, पण अशा प्रकारचे लोक अनेक आहेत की जे सिरियल, आणि खासकर हॉलिवूड इज व्हेरी व्हेरी ऑब्सेसिव्ह अबाउट सिरियल किलर किंवा अशा याच्यामध्ये डार्क ह्याच्यात असणार. फक्त या प्रवृत्ती प्रत्येकामध्ये असतात, फक्त वेगवेगळ्या लेवलला असतात. काही जणांमध्ये त्या प्रवृत्तीमध्ये चांगल्या प्रवृत्ती किंवा आपल्या आजूबाजूची गोष्टी त्याला बाहेर आणू देत नाही, पण काही जण असतात की ज्याच्यामध्ये बाहेर आणलं जातं आणि त्याच्यामुळे मग हे असे हे असतात. त्यामुळे हे वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स आहेत. त्यातल्यात मला असं वाटतं की एम स्कॉट पेक रोडलेस ट्रॅव्हल जर तू वाचलं, त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी सायकोलॉजी बद्दल चांगलं दिलेलं आहे. वेगळे पर्सनॅलिटी टाइप्स कसे दिले, कसं कोणी ह्युमन बिंग कसं विचार करतं हे आहे ते हे दिल. बाकी असे नॉवेल्स म्हणून जर वाचले किंवा टॉप 50 सायकॅट्री म्हणून IMDb मध्ये जरी सर्च केलं तरी त्या सगळ्या मूवी मेजॉरिटी या नॉवेल बेस्ड किंवा बुक बेस्ड आहेत. हॅनिबल झालं किंवा असे पुस्तकं जे आहेत ते ऑलरेडी कुठेतरी लिहिलेले असतात, त्याच्यावरच ते मूवीज बनलेले असतात. माझ्या प्रोफेशन बद्दल मी आता आय थिंक मोस्टली सांगितलंय, त्यामुळे एंडला काय वेगळं सांगावं असं माहित नाही. पण एक सॉरी, मी शार्दूलचा जो नेहमीचा प्रश्न मी सगळ्यांना विचारतो तो विचारतो. तो शार्दूलनी ते एक तर पुढच्या 10 वर्षाचं विचारलं होतं, तो ट्रेंड. येस, तो राहील. व्हॉट गिव्स यू किक इन युअर डे टू डे वर्किंग, आणि तुझं शेड्यूल काय असतं ज्याच्यामुळे आम्हाला तुझं म्हणजे ओव्हरऑल फील्ड कळू शकेल. मे बी हे 3 प्रश्न एकसाथ घेऊन दिस कॅन बी युअर लास्ट आन्सर. येस. आणि सॉरी जस्ट डोंट फॉरगेट टू त्या ज्या लिंक्स आहेत त्या म्हणजे आपण बोलू शकतो. You can have my number, you can call me. See, next 10 years, I also don't know exactly what it holds. ठीक आहे, I hope की मोर अँड मोर टेक्नॉलॉजी विल कम आणि ॲक्सेसिबिलिटी वाढेल. आपण अशा युगात आहोत सध्या की नेहमी प्रश्न येतो की पूर्वी आमच्याकडं हे डिप्रेशन, अँझायटी असे आजार नव्हते, आहे आता तुमच्या वयाचे आहेत असं सांगणारे खूप लोक तुम्हाला मिळालेले असतील. त्याचं कारण हे नाही आहे, कारण की त्या काळामध्ये 12वी पासला पण जॉब मिळायचा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अनेक लोकांना नुसतं काही त्याच्या आधी तर असं होतं की MA-BF म्हणायचं, मॅट्रिक ॲप्टिट्यूड बट फील्ड, ती एक डिग्री असायची आणि लोक त्याच्यावर जॉब मिळवायचे. आजकाल लोकांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून सुद्धा क्लर्कची नोकरी मिळत नाहीये. आज इतकी वाईट अवस्था आहे, कारण की आपण समजून घेऊ शकतो की आपली अवेअरनेस आणि आपण इतक्या स्ट्रेसमध्ये राहतोय. मुंबईमध्ये राहताना म्हणजे एके काळामध्ये डॉक्टर आहे तर घर होईल असं होतं. आज मी डॉक्टर आहे पण एक फरशी विकत घेण्या इतकं पण माझ्याकडं आज पैसा नाही मुंबईमध्ये. इतकं आज मुंबई टफ झालेलं आहे आणि सगळीकडेच आहे. आणि हे असं नाही की हे, त्यामुळं आयुष्य हे प्रत्येकाचंच टफ होत चाललं. एवढ्या टफ आयुष्यामध्ये आपण हे केलेले आजार निर्माण करतो, कारण की आपण टफ केलेलं आहे आयुष्य. कोणाला आज वापस जायचं नाहीये, कुठल्याही सरकारला किंवा कोणालाही पॉलिसी डिसिजन घेऊन बेटर सिटीज क्रिएट करायचं नाही, बेटर एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं नाहीये. एव्हरीवन इज जस्ट बिकॉज देर इज अ ह्यूज पॉप्युलेशन वी आर नॉट फाइंडिंग सोल्युशन. त्यामुळं ह्याच्यात बेसिकली आय एम होपिंग की नेक्स्ट 10 years टेक्नॉलॉजी रिव्होल्युशन येईल. ऑलरेडी आलेले काही ठिकाणी वायसा वगैरे ॲप्स आलेले आहेत की ज्याच्यामुळं रीच वाढेल, लोकांचं अंडरस्टँडिंग वाढेल. आणि वी माइट होप दॅट वी विल क्रिएट अ लिटल बिट सोसायटी वेअर वी केअर अबाउट इच अदर अँड वी आर नॉट सो इनसिक्युअर. वी आर नॉट सो सुपरफिशियल की एव्हरीथिंग इज बेस्ड अपॉन अवर लाईक्स, retweets or shares. Okay, that validation will go away. That is my sincere hope. I don't see that happening, पण स्टील की जर पेनिट्रेशन वाढलं आणि लोक बोलू शकले तर ते होऊ शकेल. सेकंडली माझा दिवस काही विशेष त्यात नसतं. मंडेन आहे, सकाळी 9:30 सुरू करणं. माझा जॉब बराचसा कॉर्पोरेट आहे, त्यामुळे अर्धा पाऊण तास नुसतं माझ्या मेल्समध्ये पाहण्यात आणि रिप्लाय करण्यामध्ये जातात.
जेवढ्या काही अपॉइंटमेंट्स असतात त्या पाहणं हे असतं. अनेकदा म्हणजे युजली इंटिमेट गोष्ट असतात, सांगणं असतं, अनेक वाईट असतं, त्याच्यामुळं ओव्हरवेल्मिंग असतं. त्यामुळं मे बी थोडासा हा जॉब मला जास्त आवडतो आणि आधीचे जॉब जे होते त्याच्यात जास्त टफ पेशंट्स असायचे, त्यामुळे ते जास्त ओव्हरवेल्मिंग असायचं. त्यामुळे एंड ऑफ द डे जास्त ड्रेन्ड आउट वाटायचं आणि त्यातून बाहेर पडून तुम्ही घरी जाणं आणि घरी काय मित्र काय सगळेच तुम्हाला सायकॅट्रिस्टच एक्सपेक्ट करतात. त्यामुळे ते खूप वाईट असतं की तुम्ही मित्रांच्या शेजारी बसले त्यांना वाटतं की हा काहीतरी ॲडवाईस देईल, त्यांना मित्र नको असतो, त्यांना एक फुकट सायकॅट्रिस्ट हवा असतो. त्यामुळे थोडं ते टायरिंग असतं. त्यामुळं थोडेफार पेशंट्स पाहणं, लकीली माझ्या फाउंडेशनने आम्हाला कमी पेशंट पाहणं हे मॅन्डेट आहे, खूप पाहणं हे मॅन्डेट नाही आहे. त्यामुळे मी कमी पाहतो, क्वालिटी चांगली देता येते. त्याच्यानंतर ब्रेक्स घेणं आणि आजकाल थोडे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कोविडमध्ये खूप काम वाढलं, त्यामुळे 7-8 होतात सगळं काम संपायला. इन जनरल पेशंट्स मीटिंग्स खूप झाल्यात, म्हणजे कॉर्पोरेट झाल्यामुळं गुगल्सवर मीट होतात आता चर्चा आणि आमचं पॉलिसी इन्फ्लुएन्स करणं, गव्हर्नमेंटला लेटर्स लिहिणं आणि ॲडव्होकसी करणं मेंटल हेल्थबद्दल, असे पण कामं असतात. त्यामुळे मग खूप थिंक टँकसारखं बसून विचार करावे लागतात, सगळं ॲनालाइज करावं लागतं. की जसं आमचा एक पोलीस प्रोजेक्ट येतोय नागरी पाटीलांसोबत, तर त्यासोबत मग आता 94 पोलीस स्टेशनला इन्क्लूड करायचं, मग त्याला कसं आयडिया पाहिजे, काय सोल्युशन आहे, काय एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहे, मग 100 लोकांशी बोला, अंडरस्टँड करा, सोल्युशन क्रिएट करा, मग ते इम्प्लिमेंट झालं पाहिजे ऑपरेशनल. अशी सगळ्या गोष्टींमध्ये मग वेळ खूप जातो. तर सध्या असे मिक्स काम आहे की ज्याच्यामध्ये पेशंट पाहणं मला हे खूप आवडतं, कारण की त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आय एम मोर कम्फर्टेबल. आणि हे की टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, सायकॅट्रीमध्ये इनिशियली जेव्हा मी MBBS नंतर सायकॅट्री घ्यायचं ठरवलं, तर मला असं वाटत होतं कुठेतरी ते माझं इन्सिक्युरिटी होती की मला असं वाटत होतं की आपण हिरो टाईप ते होईल, की ज्यांना कोणीच पाहत नाही त्यांना पाहावं टाईपमध्ये मी ते MBBSला डिसिजन घेतली होती. अँड दॅट वॉज फुलिश ऑफ मी. ती अशी खूप हे होती, त्याला सगळे हे नव्हतं. MBBSला सायकॅट्रीला आल्यावर सुरुवातीला जेव्हा मी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट म्हणजे रांचीला होतो, तर तिथं इट्स अ 900 बेडेड हॉस्पिटल, सो यू कॅन इमॅजिन. आणि ते म्हणजे जर तुम्ही जेलसारखं आहे की त्याच्यात ते फिरतात, ते आपण कैदी आहोत, म्हणजे त्यांना कुठेही फिरू शकत नव्हतं. म्हणजे 500 एकरमधली ती जमीन हे आहे आणि ते एक संपूर्ण वॉल्ड आहे, त्याच्यात ते कुठेही फिरू शकतात. आणि तुम्हाला जाऊन आम्ही बाईकवर त्यांना शोधत बसवतो आमच्या स्वतःच्या पेशंट्सला, आणि मग त्यांच्याशी बसून गप्पा मारायचं, बोलायचं आणि हे करायचं. क्लासिकल हॉलिवूडसारखं एकमात्र इन्स्टिट्यूट आहे इंडियातलं, त्यामुळे तसं इट वॉज रिअली प्रेस्टिजियस आणि व्हेरी प्रेशियस टू अंडरस्टँड. तर तसं होतं. पण ओव्हर द पिरियड आता हे सायकॅट्री शिकून सायकॉलॉजी समजून हे लक्षात आलं की पॅशन किक सारखं काही नसतं. एंड ऑफ द डे एव्हरीवन वॉन्ट अ मेंटल पीस. तुम्हाला यू स्पेंड युअर टाइम विथ द फॅमिली. आय हॅव अ डॉटर, रेज हर नाईसली, हॅव अ गुड फॅमिली, गुड 4 चांगले मित्र असावे ज्यांच्याशी तुम्ही छान गप्पा मारताय. छोटे छोटे आयुष्यातले आनंद आहेत की जे तुम्हाला आनंद घेता येतील, हे आज मला ड्राईव्ह करतंय की या गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या वाटतात. कारण की आणि या सगळ्यांसाठी पैसा लागतो, त्यामुळं त्यासाठी काम मरमरून काम करणं आणि लवकरात लवकर एवढा पैसा असणं की त्याच्यानंतर ते आपण पैशासाठी आपण पाहू. नाहीतर अनेकदा असं असतं की ह्या सगळ्या करण्यामध्ये आपल्याला पैसा नसतो आणि मग जेव्हा काही प्रॉब्लेम्स येतात तेव्हा मात्र मग हे आनंद सगळे हिरवून घेतले जातात. त्यामुळं शेवटी टू बी अगदी हे की व्हॉट ड्राईव्स मी व्हेरी स्पेसिफिकली इन सायकायट्री इज आय एम ट्राईंग टू हेल्प सम पीपल आणि मेक सम एफर्ट टू मेक अ चेंज इन समवन्स लाईफ. दॅट इज ॲज बेसिक, बट दॅट इज जस्ट अ सेल्फिश वे टू से दॅट. कारण की मला कुठेतरी असं ते हिरोइझम वाटतं स्वतःमध्ये की मी 4 लोकांना केलं, तुमच्यासारखे लोक मला ऐकायला तयार होतात, ह्याच्यात मला स्वतःला कौतुक वाटतं. त्यामुळे ते कुठेतरी ड्राईव्ह केलं जातं की आपलं कौतुक होतंय किंवा असं काहीतरी ब्रँच आहे की ज्याच्यामध्ये लोकांना ऐकायला किंवा ह्याला मिळतंय. पण एंड ऑफ द डे मेंटल पीस आणि शांतवर जगणं की ज्याच्यामध्ये काही हॅपनिंग नसावं, कोणी आजारी पडू नये, जास्त पळापळ नसावी, आपलं उठावं, जावं, घरी यावं, आराम करावा, पाहिजे तेव्हा खावं, पाहिजे तेव्हा हे करावं. छोटे छोटे 2-4 ठिकाणं आहेत औरंगाबादमध्ये, त्या ठिकाणी जाऊन कधी वाटलं तर खाऊन येता यावं. ॲज सिम्पल ॲज दॅट. ते आयुष्य मिळावं ह्याच्यासाठी आज मी ड्रिव्हन आहे. आय थिंक दॅट टेल्स माय स्टोरी. आणि अंबरीश, तू हेल्पलाईन देणार होतास तर Yes. ते आम्हाला तू दे, आम्ही ग्रुपवरती ती नक्की देतो. Sure. आता पण तू सांग आणि आम्ही ती ग्रुपवरती पण ती हे सांग, त्याबद्दल तुला काही सांगायचं सांग. करेक्ट. सो बेसिकली जेव्हा पण आपण मेंटल हेल्थ बद्दल बोलतो किंवा जेव्हा पण असं काही बोलतो, अनेक जणांमध्ये अनेक गोष्टी स्टिम्युलेट होतात, कारण की अनेक आपल्या आयुष्यात घडलेल्या गोष्टी ज्या कधी कधी आपल्याला असं ते ओव्हरवेल्मिंग वाटायला लागतं. तर असं जर कुठल्याही बाबतीमध्ये आज आपल्या चर्चेमध्ये कुठं तुम्हाला ओव्हरवेल्मिंग वाटलं असेल किंवा तुम्हाला असं कुठेही वाटलं असेल की हे मला सहन होत नाही किंवा मला त्रास होते किंवा रात्री असं होत असेल, तर मी तुम्हाला फक्त आमची हेल्पलाईनचा नंबर मी देऊन ठेवेन. यू कॅन जस्ट कॉल इट इफ यू फील लाईक. इट्स अ 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाईन. कधीही काही वाटलं, गप्पा मारा वाटल्या किंवा मनातलं मोकळं बोलावं वाटलं,
कुठेही तुम्हाला नाव गाव पत्ता काही कोणी विचारत नाही, सगळी अनॉनिमस आहे, त्यामुळे तुम्ही फक्त फोन करून सांगू शकता, विचारू शकता. ते इनिशियली नाव विचारणार, तुम्ही खोटं सांगितलं चालेल, कारण की बेसिकली त्यांना व्यक्तीशी बोलताना नाव घेतलं तर जास्त कनेक्ट होता येतो, त्यामुळे ॲज अ पार्ट ऑफ थेरपी ते विचारू शकते. So please have that helpline. I hope that I have not stirred any feelings or made anyone overwhelmed. मी जितकं शक्य तेवढं कॉमन एक्झाम्पल्स घेतले आणि एक्स्ट्रीम्स अवॉइड केलं, कारण की अनेक जणांसाठी ते ओव्हरवेल्मिंग असू शकतं. पण थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी, म्हणजे बिकॉज ऑफ यू आय एक्झिस्ट. ठीक आहे, बिकॉज ऑफ यू आय गेट टू फील दॅट आय एम लिटिल नाईस अबाउट मायसेल्फ, आय एम लिटिल बेटर अबाउट मायसेल्फ. थँक्यू शार्दुल फॉर स्टार्टिंग दिस. आणि खूप सुंदर आहे, आणि मला ह्याच्यानंतर सुद्धा प्लीज इन्व्हाइट पाठवत राहा. मी ऍज अ ऑडियन्स म्हणून नक्कीच यायला आवडेल मला. हो, नाही, पुढच्या सगळ्या सेशन्सना तर आता आज पण अनूपचं सेशन मागच्या वेळेला झालं ना, आज तो तुझं सेशन अटेंड करतोय, तसं तुला नेक्स्ट सेशन्सना पण आम्ही सांगत राहू. खूप खूप थँक्स, तू आम्हाला इतका वेळ दिलास. ऍक्च्युली आता सगळेच जण म्हणतायत की आपण परत एकदा सेशन करूया, तर मी अंबरीश आणि कृपेश एकदा बोलू आणि ठरवूया की काय करता येईल, कसं प्लॅन करता येईल ते. पण नक्की जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या लोकांना बोलवायचा आपला प्रयत्न आहे म्हणून. पण आज खूपच मजा आली आणि खूप रंगलं, तर लेट्स होप की आपण काय करता येईल प्लॅन तसं बघूया. थँक्यू व्हेरी मच अंबरीश. प्रश्नाची लिस्ट बनवून पाठवू शकतो का? हो, आपण ठरवूया ते सगळं. मग आम्ही अंबरीशशी कन्सल्ट करून ठरवू की काय केलं पाहिजे एक्झॅक्टली, आणि मग आपण ठरवू. खूपच वास्ट सब्जेक्ट आणि हे फारच कमी पडला वेळ असं वाटतंय. खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. हो, आणि एक वेळ तो एका व्यक्तीला कन्सल्ट करायला घेतो माणूस, आणि आपण एवढे सगळे तेही आहे. त्याला सुटून पडलं सगळे ते. सर, पण खरंच थँक्यू. सायकॅट्रिकशी पहिल्यांदा इतक्या जवळून आणि साधेपणाने बोलण्याचा आनंद. शार्दूलचे आभार आणि तुमचे पण आभार. काळजी घ्या सर, धन्यवाद. थँक्यू. पंकज, फक्त सर म्हणणं सोडा. या सगळे झालंय असं, या सगळ्या गमतीत तू बोलता बोलता ओघात बोलून गेलास की आपण जे केलंय त्याचं आपल्याला क्रेडिट हवं असतं. आता मला प्रश्न पडला की मला क्रेडिट हवं होतं म्हणून मी हे सगळं करत होतो की काय, हे काय व्हायला लागलं आता. शार्दूल, आय टेल यू ऑनेस्टली, दॅट इज ऍक्च्युअली ट्रूथ. द ओनली थिंग इज दॅट की कसं असतं की ती वाईट गोष्ट नाहीये हे लक्षात घ्या. म्हणजे आपण क्रेडिट घेणं सुद्धा वाईट समजतो, पण हे वाईट नाहीये. इज इट ट्रू? देर इज नो ट्रू अल्ट्रुइझम. म्हणजे एक असं अल्ट्रुइझमला मराठीत काय विसरलो मी, पण एक ट्रू अल्ट्रुइझम एक्झिस्ट करत नाही. प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वार्थ असतो, पण प्रत्येक स्वार्थ हा वाईट नसतो. ते मनातून काढून टाक. स्वार्थीपणाने तू केलं, पण त्या स्वार्थ कलेक्टिव्ह स्वार्थ होता. या 50 लोकांचा तो स्वार्थ होता की 50 लोकांना काहीतरी कळावं. त्यात काही चुकीचं नाहीये ना. आपण अनेक गोष्टी स्वार्थासाठी करतो, त्यात चुकीचं नसतं असं नाहीये. येस, चलो, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स लॉट. आपण थांबूया. आणि हे सेशन आपण रेकॉर्ड केलेलं आहे. मी त्याची युट्यूब लिंक तयार करून ती सगळ्यांना हे करूया, आणि पुढच्या सेशनचं लवकरच प्लॅनिंग करून मी कळवतो. सो थँक्यू सो मच सगळ्यांना. या, ओके, थँक्यू अंबरीश. थँक्यू. बाय. बाय. थँक्यू.